بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے کے سبق نمبر 18 اور 19 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے سبق نمبر 18 میں ہم سیکھیں گے کہ قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ اس کے علاوہ گرامر میں آج سے ایک ہمارا نیا کانسیپٹ ایڈ ہونے جا رہا ہے جو آلریڈی ہمارا ٹیبل ہے اس میں، اور نقطہ تعلیم ہوگا 14 نئے الفاظ جو قرآن میں تقریباً 900 مرتبہ آئے ہیں۔ تو الحمدللہ سبق نمبر 18 کے اینڈ پر ہم 222 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 40,470 مرتبہ آئے ہیں۔ تو ہمارا جو یہ چارجنگ ہے ہماری آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، آلموسٹ پہنچ ہی چکے ہیں ہم اپنے ٹارگٹ الفاظ پر۔ یہ وہ 7 ہوم ورک ہیں جن کے بارے میں آپ کو ہر کلاس میں یاد دہانی کرائی جاتی ہے، 2 تلاوت کے، 5 منٹ دیکھ کر مصحف سے اور 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے بک سے، بکلیٹ سے، شیٹ سے، سننے کا، اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہیں، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے قرآن سیکھنے کی دعا کرتے رہیے، رب زدنی علما، اور اللہ تعالیٰ سے اس سلسلے میں مدد مانگتے رہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارا آج کا سبق۔ اس سے پہلے ایک آیت ہے، یہ سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ اس بات کو دہرایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی البتہ تحقیق، یقیناً ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ تو ہم کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن آسان ہے اور ہمارا آج کا سبب بھی یہی ہے کہ قرآن آسان ہے، اسی لیے اس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں اس کو، وَلَقَدْ، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، کوئی چیز جو کنفرم ہو، یقینی ہو چکی ہو، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یسرنا، اب یسرنا بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ہم نے سیکھا تھا فعلنا، ہم نے کیا، نصرنا، ہم نے مدد کی، فتحنا، ہم نے کھولا، تو یہ اسی طرح سے ورڈ ہے، یسرنا، ہم نے آسان کیا۔ یسر کہتے ہیں آسانی کو، اور عسر کہتے ہیں تنگی یا مشکل کو۔ اور اس کو یاد رکھنے کے لیے بھی آسان سی ٹپ یہی ہے کہ یسر بولنے میں بھی آسان ہے، آپ لوگ سب اپنے اینڈ پر یسر کہیے۔ اب یسر تو بڑے آرام سے ہم نے کہہ لیا تو یہ آسان ہے، جبکہ عسر کو صحیح طرح سے ادائیگی کرنے کے لیے حلق سے جو آواز نکالنی پڑتی ہے نا آئین کی، وہ تھوڑی سی مشکل ہے۔ تو عسر کا مطلب ہوتا ہے مشکل۔ تو یسرنا کا مطلب ہو گیا ہم نے آسان کیا۔ کس کو آسان کیا ہے؟ القرآن، قرآن کو آسان کیا ہے۔ قرآن کا جو لفظی معنی ہے وہ بھی ہوتا ہے بہت زیادہ پڑھا جانے والا۔ اس کا میننگ قرآن کا، ہم تو قرآن کہتے ہیں نا مصحف کو، اسی کو ہم قرآن کہتے ہیں، جب قرآن کا لٹرل میننگ ہوتا ہے بہت زیادہ جو چیز پڑھی جاتی ہے اس کو قرآن کہتے ہیں، اسی لیے اس کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ اس نام میں بھی معجزہ ہے، غیر مسلم اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اکارڈنگ ٹو انسائکلوپیڈیا کا جو انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کا 11th ایڈیشن تھا اس کے مطابق۔ بٹ آئرونیکلی سب سے کم سمجھی جانے والی کتاب بھی یہی ہے، پڑھی تو بہت جاتی ہے لیکن سمجھی کم جاتی ہے۔ آسان ہے یہ للذکر، لی الذکر، لیے ذکر،
ذکر کے لیے یہ آسان ہے۔ ذکر کے دو معنی ہوتے ہیں، یاد کرنا اور سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن یاد کرنے کے لیے بھی آسان ہے اور سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی آسان ہے۔ فتوے دینے اور احکام نکالنے کے لیے اس میں مزید محنت کرنی پڑتی ہے۔ جو ہم چھوٹی چھوٹی سی محنت کر رہے ہیں تھوڑی سی، اس میں ہم صرف اس کو یاد کر سکتے ہیں یا اللہ توفیق دے تو سمجھ کر نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ بقیہ جو اس میں سے اور مسائل نکالنے ہوتے ہیں، مسائل کے حل نکالنے ہوتے ہیں، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اور یہ تو آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا کہ کتنی جلدی ہمارا یہ کورس جو اپنے اختتام پر پہنچ گیا ہے۔ اور اگر ہم اس 20 گھنٹوں میں صرف نماز کو سمجھ رہے ہیں تھوڑی سی گرامر کے ساتھ، تو ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کیونکہ ہم 40,000 بار آنے والے جو الفاظ ہیں، بار بار آنے والے الفاظ، ان کو ہم سیکھ رہے ہیں۔ آلموسٹ کافی حد تک ہم انہیں سیکھ بھی چکے ہیں۔ تو قرآن آسان ہے، سبحان اللہ۔ تو ڈو یو آل اگری کہ آسان ہے قرآن؟ جی جی جی، جی بالکل آسان لگا نا؟ یس میم، تو جی اس لیے کہ قرآن کافی آسان ہے، واقعی آسان ہے۔ جب تک ہم نے شروع نہیں کیا تھا تب تک ہو سکتا ہے ہماری کچھ ریزرویشنز ہوں کہ مے بی یہ اتنا آسان نہ ہو جتنا دعویٰ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ الحمدللہ ایسا ہی ہے۔ تو جب ہم سمجھ گئے ہیں کہ قرآن آسان ہے تو شکر کرنا چاہیے، ہمیں عمل سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کے آسان ہونے کا، اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں گے، اسی پر بس نہیں کریں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے تو کہیں کہ یہ اللہ کے اعلان کے خلاف بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن آسان ہے اور ہم کہیں کہ مشکل ہے، یہ تو غلط بات ہو گئی۔ آسان تو ہے لیکن خود بخود تو نہیں آئے گا۔ کوئی چیز خود بخود آ جاتی ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں آتا، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور قرآن سیکھنا ہے تو کچھ وقت اور محنت لگانی پڑتی ہے۔ اور جو چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ آپ ایک قدم اٹھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 10 قدم اٹھائیں۔ آپ چلنا تو شروع کریں، اگر کھڑے رہیں گے تو پھر تو مشکل ہے نا، چلنا شروع کرنا پڑے گا، تبھی تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دوڑ کر آئیں گے اور آپ کی مدد کریں گے تاکہ آپ قرآن سیکھ سکیں۔ تو قرآن خود کے لیے بھی آسان ہے، دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے تو اور زیادہ آسان ہے۔ فذکر بالقرآن، پس نصیحت کیجیے قرآن کے ساتھ، انذرکم بہ، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ اس کو خبر بھی دیں، اس کی آپ کو وارننگ بھی دیں اس کے ذریعے۔ اچھی طرح سیکھیں تاکہ اس کے جو انداز بیان ہے، اسلوب ہے قرآن کا، اس کو سمجھیں، اس کی دلیلوں کو یاد کریں، جب تاکہ کسی اور کو یا خود کو اپنے آپ کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے تبھی آپ اس کو استعمال کر سکیں گے نا، جب آپ اس کی دلیلوں کو سمجھیں گے۔ کسی چیز کے لیے کیا دلیل دی گئی ہے قرآن میں وہ آپ جانتے ہوں گے تو خود بھی سمجھ پائیں گے اور دوسروں کو بھی پھر تبھی سمجھا سکیں گے۔ اسی تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس آیت کی پریکٹس کیجیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ اب قرآن آسان ہے، اور نہ صرف آسان ہے بلکہ بہترین کام ہے، سیکھنا بھی اور سکھانا بھی۔ تو یہ ہم حدیث دیکھتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو۔ خیرکم، کم آپ کو پتہ ہے تم سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تم سب، اور خیر کا مطلب ہے بہتر، بہترین۔ اردو زبان میں ہم خیر کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں، کسی بھی چیز کو خیر ہے بس ایسے ہو جائے گا، خیر ہے خیر، لیکن عربی زبان میں خیر دی بیسٹ کو کہتے ہیں، بہترین۔ تو خیرکم، تم سب میں سے بہترین، the best among you کون ہے؟ من، جو۔ من کے دو میننگ ہے، ایک ہے کون اور ایک ہے جو۔ من کا مطلب کون تب آتا ہے جب یہ شروع میں آتا ہے، من ربو کا، کون ہے؟ آپ کا رب۔ اور جب درمیان میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو،
جس سے یہاں پر آیا ہے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ. بالکل جیسے انگلش میں ہو استعمال کرتے ہیں ہم شروع میں، ہو آر یو، کون ہو تم، اور درمیان میں اگر ہو آتا ہے تو آپ کہتے ہیں آئی ایم دا ون ہو میٹ یو یسٹرڈے، میں وہ ہوں جو آپ سے کل ملا. تو یہاں پر بھی من اور ہو، اردو عربی اور انگلش میں من اور ہو بالکل ایک ہی طرح سے استعمال ہوتے ہیں. شروع میں آئے تو کون اور درمیان میں آئے تو جو، جس لائک انگلش. تعلم القرآن، تعلم سیکھا، علامہ سکھایا. تو تعلمہ پہلے آیا تو اس کو مطلب پہلے سیکھا پھر سکھایا. ایسے آپ اس کے میننگ کو بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ پہلے سیکھنے کا ذکر ہے بعد میں سکھانے کا. تو خیرکم من تعلم القرآن و علمہ. تعلمہ علمہ، تعلمہ پہلے سیکھا یا خود، اور علمہ بعد میں اس کو سکھایا. علمہ ہو سکھایا ہو اس کو. اب یہ ہو کدھر جا رہا ہے؟ ہو کس کی طرف اشارہ ہے؟ ہو سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ جی کوئی بتائے گا کہ ہو سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ میم لوگوں کو یہ جو علامہ ہو حضور، میں ہو ہے، یہ ہو کہاں جا رہا ہے؟ حضور کی طرف. نہیں، اور سکھائے اس کو، لوگوں کو، انسان کو، دوسرے قرآن کی طرف جا رہا ہے. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو، یعنی قرآن کو سکھائے. قرآن کو سکھائے. ٹھیک ہے؟ تو عربی میں جب بھی آپ کو کوئی پروناؤن نظر آئے تو ہمیشہ اس سے پہلے دیکھیں کس چیز کے بارے میں ذکر کیا گیا، تو وہ پروناؤن جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے ہمیشہ. تو اب یہ ہو جو ہے یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. تو یہ قرآن کی طرف ہے. علامہ ہو سکھائے اس کو. تو تعلمہ سیکھے اور علامہ سکھائے. اب تک آپ لوگوں نے سینکڑوں کلاسز اٹینڈ کی ہوں گی obviously سب نے، مگر اس وقت جو سطح زمین پر مختلف مضامین کی لاکھوں کلاسز چل رہی ہوں گی اس وقت، لیکن ان تمام کلاسز میں بہتر اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ کلاس ہے جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے. تو ہم سب بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو سب سے بہترین کلاس ہے ان میں سے ایک کلاس میں ہم اس وقت یہاں سب موجود ہیں. اس حدیث میں سب سے پہلے طالب علم کا ذکر ہے کہ جو سیکھے. تو یہ آنر ہے قرآن کے سیکھنے والے کا. سکھانے کا بھی ہے obviously، لیکن سیکھنے والے کو پہلے ذکر کیا گیا اس کا. شاید اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا، سیکھتے ہی رہنا ہے. اس کو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا کہ ختم ہو گیا تب سیکھنا بند کر دیا، تو سیکھتے رہنا ہے. شاید اسی لیے اس کا پہلے ذکر ہے. اور بہترین کون ہے؟ جو سیکھے بھی اور اس کو سکھائے بھی، یعنی دونوں کام جو کرتا ہے وہ تو ڈبل ایڈوانٹیج ہے. اس کو سیکھنے کا بھی اجر مل رہا ہے اس کو، اور ساتھ ساتھ سکھانے کا بھی. تو سیکھنے تک نہیں محدود رہیں آپ لوگ بھی. اسی وقت نیت کریں کہ ہم اس کو سکھائیں گے، اور فوراً 2 نام آپ لوگ لکھ سکتے ہیں اپنے پاس کہ ہم کم از کم ان 2 کو تو سکھائیں گے. زیادہ کو سکھائیں تو بڑی اچھی بات ہے. تو صرف سیکھنے تک نہیں رکیں، سکھانے تک جائیے. اور صرف ناظرہ قرآن ہی نہیں بلکہ فہم قرآن سیکھیے اور قرآن پہ غور کرنا سیکھیے. اور نیت اور پوری کوشش کیجیے کہ اس سلسلے کو چھوڑیں گے نہیں. آپ نیت کریں گے، آپ اخلاص سے آپ کی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی ضرور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. تو اس کی پریکٹس کیجیے. ترجمے کی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہ حدیث بھی بہت دفعہ سنی ہوئی تھی، میں نے بھی سنی ہوئی تھی، آپ بھی جانتے ہوں گے، لیکن مجھے بھی کبھی اس حدیث نے اتنا کلک نہیں کیا تھا. لیکن جب میں نے QC1 کیا تو ہم لوگ کی تو فزیکل کلاس ہوتی تھی، کلاس میں یہ بہت بڑا سا ایک اس کا لگا ہوا تھا پوسٹر. تو بس ٹھیک ہے لگا ہوا ہے تو بس دیکھ لیا کلاس میں لگا ہوا. لیکن جب لیسن پڑھا اور اس حدیث کا تھوڑا یہ ڈیٹیل میں پڑھا تو اس کے بعد اس حدیث نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا
اور میں سمجھتی ہوں جو کچھ آج میں ہوں کہ میں سیکھ رہی ہوں اور میں سکھا رہی ہوں ساتھ، تو اس حدیث کی ہی موٹیویشن ہے. تو یہ حدیث بڑی ہی موٹیویشنل ہے، اور میں نے اس کو اپنے علاوہ اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا، تو مجھے پتا چلا کہ اس حدیث نے بہت لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے سیکھنے اور سکھانے کے. یاد رکھنے کا ایک بہت ہی اہم راز یہ ہے کہ الفاظ کو ہم مثالوں کے ذریعے سیکھیں، اور مثالیں بھی وہ جو ہم جانتے ہیں ہمارے لیے فیملیئر ہوتی ہیں، تو سیکھنا آسان ہو جاتا ہے. مثالوں سے یاد رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ معنی جلدی یاد ہو جاتے ہیں، دیر تک یاد رہتے ہیں اور جلدی یاد آ جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ مکس بھی نہیں ہوتے. مثال کے طور پر ان کا مطلب ہے، ہم نے پہلے بھی غالباً یہ پریکٹس کی تھی کہ ان کا مطلب اگر الگ سے پوچھا جائے تو کسی سے غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے، لیکن اگر انشاءاللہ کہا جائے تو فوراً مطلب اس کا ذہن میں آ جاتا ہے کہ انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر اللہ چاہے. ان کا مطلب ہو گیا اگر. ایک انا اس سے ملتا جلتا ورڈ ہے، انا کا مطلب بے شک ہے، اور اس کو ہم نے ان اللہ مع الصابرین کی مثال سے یاد کیا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب ہم جان گئے کہ قرآن آسان ہے، نہ صرف آسان ہے بلکہ اس کا سیکھنا اور سکھانا بہترین کام ہے، لیکن سب سے اہم اس میں نیت ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. یہ حدیث بخاری اور آئی گیس مسلم میں بھی جو اس کی ترتیب کی گئی ہے اس میں یہ سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے، انما الاعمال بالنیات. انما کا مطلب ہے بس، صرف، محض. ان کا مطلب اگر، انا کا مطلب بے شک، اور انما اس کا مطلب ہوتا ہے بس، صرف، محض. اعمال عمل کی جمع ہے. اردو میں بھی ہم عمل کی جمع اعمال ہی کہتے ہیں. جی نبیہ، کوشچن. یس میم، انما یہ ایک ہی ورڈ ہے، اس کے کتنے ٹکڑے ہیں یہاں کے لیے؟ اس کے ویسے تو 2 ٹکڑے ہیں، انا کے بعد انا کے ساتھ ما ہے، لیکن یہ یہ 2 تھوڑی، ٹکڑے؟ ہاں 2 ٹکڑے ہیں. اچھا. اگر دیکھا جائے نا تو ٹکڑوں کے حساب سے یہ 2 ہیں، لیکن یہ انما ایز اٹ از ہی یوز ہوتا ہے. انا الگ سے یوز ہوتا ہے، اور یہ انما میں ایک ما ایکسٹرا لگا ہوا ہے اس میں، تو اس کا پھر میننگ بدل جاتا ہے. انا کا مطلب تو ہوتا ہے بے شک، اور انما جب اس کے ساتھ ما مل کر آتا ہے تو پھر اس کا مطلب بے شک نہیں ہوتا، پھر اس کا مطلب ہوتا ہے بس، صرف، محض. مطلب یہ 2 ورڈ جیسے انا کا مطلب بے شک ہوتا ہے، ماں کا مطلب جو یا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بٹ اگر ہاں. یہ دونوں مل کے آ جائیں تو ہوں. جو ہے یہ ویسے تو 2 ٹکڑے 2 ہی ہیں، انا اور ماں دونوں 2 ٹکڑے ہیں، بٹ یہ کہ 2 ایک ٹکڑے ورڈ یہ اس سے یہ بس. یہ دے رہے. ہاں یوز ہو کے، یوز ان کا جب آتا ہے تو پھر یہ میننگ ڈفرنٹ دیتا ہے. ہم اس کا مطلب بے شک جو نہیں کرتے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. کچھ ایسے جی. ورڈز ہوتے ہیں جو 2 ہوتے ہیں ٹکڑے، اور جب ملا کے استعمال ہوتے ہیں تو بھی ان کا میننگ جو ہے اسی سے نکل رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں میننگ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے انا سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے؟ تو انما کا مطلب ہوگا بس، صرف، محض، اور اعمال جو ہے وہ عمل کی جمع ہے. بالنیات، نیات جو ہے وہ نیتن کی جمع ہے، نیاتن. یہاں پہ نیاتی یوز ہوا ہے، اور الف لام کے ساتھ ہے تو سنگل حرکت یوز ہوئی ہے، بالنیات، نیتوں پر. تو ہیں تو ہم نے اردو کی اپنی آسانی کے لیے خود لگا لیا، ہیں کے لیے تو کوئی عربی کا ورڈ نہیں ہوتا. تو اعمال تو بس نیتوں پر ہے. اور ترجمے میں دیکھیں نا کہ انما پہلے ہے، اعمال بعد میں ہے. تو بس، صرف، محض، اعمال نیت پر ہیں کی بجائے ہم اردو میں ٹرانسلیشن کریں اعمال تو بس، ادھر سے لے آئے اعمال اور بس کی طرف بات لے گئے. نیت میں اخلاص بہت ضروری ہے. جب بھی کوئی کام کریں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نیتوں کا اخلاص مانیں. قیامت کے دن کہتا ہے کہ پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا ہوگا، ان میں سے ایک شہید، ایک صدقہ خیرات کرنے والا، اور تیسرا قرآن کا قاری یا قرآن کا استاد ہوگا. جب ان کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا تو شہید کہے گا کہ میں نے تو شہادت حاصل کی،
اللہ کی راہ میں شہید ہوا, اپنی جان کا نذرانہ دیا, اور آج مجھے جہنم میں کیوں دھکیلا جا رہا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ تمہاری نیت یہ تھی کہ تم کو لوگ بہادر کہیں, تمہاری واہ واہ کریں, تو وہ تو دنیا میں ہو گئی, تمہیں بہادری کا وہاں پہ انعام بھی مل گیا, اس لیے تمہاری نیت میں اخلاص نہیں تھا. دوسرا جو صدقہ خیرات کرنے والا ہے وہ بھی کہے گا کہ یا اللہ سب کچھ تیری راہ میں لٹا دیا, سارا مال لٹا دیا, سب کچھ کر دیا, پھر بھی جہنم. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو کچھ اپنا عمل کیا وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کیا, لوگوں کے سامنے اپنا شو آف کیا, اس لیے اس کو اس کی نیت پہ فیصلہ کیا گیا. تیسرا قرآن کا قاری ٹیچر جو کہ دکھاوے کے لیے یہ سب کام کرتا تھا, تو اس لیے وہ بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ نیتوں کا اخلاص کتنا ضروری ہے. تو ہماری نیت جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کو, ایسے عمل کو نہیں قبول کرتا جس میں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی دکھایا جا رہا ہو. دکھاوے والا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے. مثلاً اگر کوئی کھانے کی چیز ہو صاف ستھری بالکل, اور اس میں ایک قطرہ غلاظت کا گر جائے تو وہ سب کی سب ناپاک ہو جاتی ہے, تو گھن آتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ کی عبادت اور آپ کا جو نیک اعمال ہیں اگر اس میں بھی ریاکاری, اس میں بھی دکھاوے کا شائبہ بھی آ جائے تو وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے. تو ہم نے جو قرآن سیکھنا ہے, ہم نے جو سکھانا ہے, کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے قرآن کو سیکھنا ہے, تاکہ سیکھیں اور پھر اس کے بعد اس کو سکھائیں. نیت ہماری صرف اور صرف ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائیں, اور بس. دنیا کے شاید 90% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھ سکتے, اس لیے ہم خود قرآن کو سمجھ کر ان کو سمجھائیں گے, تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو جائے کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کے بہترین پیغام کو پیش کر سکے. اگر کوئی غیر مسلم, بعض ایسی سچویشن بھی ہوتی ہیں کہ کوئی غیر مسلم اگر کسی بات پر بحث کرتا ہے تو ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی اس کو سمجھانے کے لیے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے اچھا سا سیکھیں, تمام دلیلوں کو دیکھیں, اسلوب دیکھیں قرآن کا, تاکہ اگر کوئی کنفرنٹیشن ہو کسی ٹاپک پر تو ہم اس پر کوئی بحث بھی کر سکیں, اگلے کو قائل بھی کر سکیں. اور یہ ہم تبھی کر سکیں گے جب ہمیں خود کچھ آتا ہوگا. اس لیے سیکھنا بہت ضروری ہے. تو تصور, احساس اور دعا کے ساتھ 3 الفاظ کی یہ حدیث ہے بخاری کی, انما الاعمال بالنیات, اعمال تو بس نیتوں پر ہے. اس کو دہرا لیجئے, انما الاعمال بالنیات, اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. تو یہ 3 ملتے جلتے ورڈز آ کے نا, ان کا مطلب اگر, انا کا بے شک, اور انما کا صرف, بس محض 3 لفظ. اور مثالیں بھی ان کی ساتھ ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا جو پہلا پارٹ ہے لیسن کا یہ اینڈ ہو گیا, اور اب ہم بی پارٹ لیتے ہیں اس کا. مجھے ایک چیز یاد آئی ابھی جب ہم یہ اے پارٹ کر رہے تھے, تو اس میں جہاں ترجمے کی بات ہو رہی تھی نا, کہ ترجمہ جو ہے عربی پہ ہمیں سیکھنا چاہیے, عربی آیات پہ تدبر کرنا چاہیے. قرآن کا جو مقصد ہم نے پچھلے لیسن میں کیا تھا کہ کرنا چاہیے, تو اس میں مجھے ایک چیز میں مینشن کرنا بھول گئی, کہ جب ہم سمجھتے نہیں ہیں قرآن کو, اس پر بات آئی کہ سورہ طٰہٰ, آپ کو معلوم ہوگا حضرت عمر جو اسلام لے کر آئے تھے, تو انہوں نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھی, غالباً وہ تلاوت کر رہی تھی ان کی بہن, جب وہ ان پر حملہ کرنے کی نیت سے جا رہے تھے. تو جب انہوں نے وہ آیات سنی تو ان پر ان آیات کا اثر ہوا اور وہ مسلمان ہو گئے. اور ہم چونکہ سمجھتے نہیں ہیں, ہم صرف ترجمہ ہی پڑھ کے سمجھتے ہیں, تو ہمارے سامنے سورہ طٰہٰ پڑھی جائے یا سنی جائے یا ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو ہم پہ وہ امپیکٹ ہی نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے نا, نہیں ہوتا نا امپیکٹ کسی بھی صورت کا جب تک ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ چیز مجھے یاد تھی, میں نے کہا میں آپ سے مینشن کروں گی. تو جب بند کر لی سلائڈ تب یاد آیا کہ یہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا بھول گئی تھی. ٹھیک ہے جی, تو چلیں جی 18B شروع کرتے ہیں. اس سبق میں ہم ایک نئی چیز سیکھیں گے, اپنے ٹیبل کو آگے بڑھائیں گے. ہم فاعل, مفعول اور فعل لکھا ہوا ہے, لیکن ہم سیکھ رہے ہیں جو اس کو ہم کہیں گے
اسم الفاعل, اسम المफूल और फेल. और ये सीखेंगे ग्रामर. आपको पता है हम टीपीआई के साथ करते हैं, और टीपीआई क्या है? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए. टीपीआई एक मरतबा फिर दोहरा लेते हैं. सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए. अल्फाज कलमे की 3 किस्में. इसम किसी चीज का नाम या कोई सिफत हो सकती है. फेल जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले और साथ साथ उसमें टाइम या जमाने का कॉन्सेप्ट भी हो. हर जो इसमों और फेलों को मिलाते हैं. फेल की 3 किस्में हैं. फेल माजी, परफेक्ट टेंस जो हो गया. फेल मुजारे, इम्परफेक्ट टेंस जो काम अभी नहीं हुआ, हो रहा है या होगा. फेल अमर या इम्पेरेटिव जिसमें किसी भी काम को करने या ना करने के लिए हुक्म या गुजारिश की जाती है. अब तक हम जो सीख चुके हैं उसमें हमने फेल माजी सीख लिया, मुजारे सीख लिया, उसके बाद फेल अमर भी हमने सीख लिया. तो एक मरतबा ये फ़ाला का हमारा बेसिक टेबल है, इसको एक मरतबा दोहरा लेते हैं जब तक हमने किया है, ताकि अगला जो इसका नया कॉन्सेप्ट हम आज सीख रहे हैं वो हमारे लिए आसान हो जाए. शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाह. फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना. मेरे साथ साथ आप लोग भी आई एम श्योर दोहरा रहे होंगे. यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू. इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू. सारे टेबल्स इसी ऑर्डर में इसी तरह से हमने करने हैं जितने और हमने दीगर इसके ग्रुप्स किए हैं सब के सब. ये 4 अहम बाब या 4 स्टाइल हैं फेल के. पहला जो है वो फतहा का पैटर्न है, फतहा का ग्रुप है, या फतहा का बाब है. फतहा, यफ्ताहु, इफ्ताह. और फतहा का जो ग्रुप था उसमें हमने और जो 2 किए थे वो कौन कौन से थे? किसी को याद है? फतहा के ग्रुप में कौन कौन से आते हैं 2 और? जअला, हम्म, फतहा, फ़अला, फाला. फ़अला, फ़तहा, फाला, जअला. हाँ, फाला, जाहला और फतहा. तो फाला तो हमारा, फाला का जो फा एन लाम है ना, उसको तो हमने अपना बेसिक एक डाई या फॉर्मूला बनाया हुआ है कि हमने सबको फा एन लाम के ऊपर लेकर आना होता है. तो फा एन लाम में जो फाला का टेबल है उसका फा कलमा फाई है, एन कलमा एन है, लाम कलमा लाम है. जबकि फतहा में फा कलमा फा है, एन कलमा ता है और लाम कलमा हा है. तो पहला जो भी लेटर है वो फा है, सेकंड को ऐन कहते हैं, थर्ड को लाम कहते हैं, चाहे वो कुछ भी होता है. और फतहा जो ग्रुप है इसको हम फाला ग्रुप नहीं कहते, क्योंकि इसका नाम जो टेक्निकल नाम है वो फतहा से ही उसको नाम दिया गया है, और उसको सिंपली एक लेटर फा से बताया जाता है. कहीं आप अगर किसी बुक में कोई ग्रामर की बुक हो या जहाँ के टेबल दिए हुए वहां आपको फा लिखा हुआ नजर आ जाए तो आप समझ जाए कि ये फतहा ग्रुप की बात है. इसके बाद सेकंड ग्रुप या स्टाइल या बाब था हमारा नसरा. वो था नसरा यनसुरु. तो यहाँ पर एन कलमा में चेंज आती है, हमेशा मुजारे में एन कलमा चेंज होता है, बकाया जो है वो कांस्टेंट होते हैं. यानी मुजारे की जो निशानी है या ता हमजा नून, उस पर हमेशा पेश सॉरी जबर होगी. फा कलमा मुजारे में हमेशा साकिन होगा. लाम कलमा हमेशा मुजारे का पेश के साथ होगा. ऐन कलमा पर चेंज आएगी हमेशा. तो फतहा यफ्ताहू में ऐन कलमा पर जबर, नसरा यंसुरु में ऐन कलमा पर पेश, और
दराबा यदरिबु में ऐन कलमा पर जेर, फिर समिया यस्मऊ में ऐन कलमा पर फिर जबर आ गई, लेकिन उसकी ऐन कलमा पे जबर और फतहा की ऐन कलमा पे जबर एक सी है, लेकिन इसका माजी अलहदा है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहती है कि इधर से उधर नहीं होता। और नसरा का तो बहुत ही डिफरेंट है कि उसके ऐन कलमा पर पेश होती है नसरा यंसुरु, तो अमर में भी पेश आएगी उनसुर। और नसरा के पैटर्न पर हमने कौन कौन से दूसरे फेल किए हैं नसरा के? ज़करा, अबदा और ज़करा, अबदा, नसरा, हलका, खलका, खलक, ठीक है ना, अबदा, खलका, ज़करा, नसरा, ठीक है। इन सब के मुजारे में ऐन कलमा पे पेश है। फिर दराबा यदरिबु, ये तो एक ही किया है, दराबा खुद ही किया है, इसको निशान है इसका दौत का सिर्फ लेटर लिख दिया जाता है। समिया सबसे ज्यादा आसान लगता है इसलिए कि उसका माजी ही बिल्कुल अलहदा से है, तो माजी से ही पता चल जाता है कि ये अलग है। और समिया ग्रुप को सीन से जाहिर कर दिया जाता है, सीन निशानी है समिया ग्रुप की। समिया यस्मऊ इस्मा, इसका जो अमर है और मुजारे है वो समिया का और फतहा का एक सा है, बिल्कुल माजी से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी नबीहा, आपको क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं? जी मैम, ये उनसुर जो है सिर्फ इसमें पेश आएगा, ये हमजा का पेश है, ये पेश वाला अगर आप रिपीट कर सकती हैं तो। देखें, नसरा मुजारे है इसका यंसुरु, अमर जो है ना वो बनता ही मुजारे से है, उसको मुजारे से बनाया जाता है, ठीक है। जी तो यंसुरु है तो हम अमर बनाएंगे तंसुरु से, ठीक है, क्योंकि अमर जो है हमेशा सामने वाले को कहा जाता है, ठीक है। लेट मी टेक द पेंसिल एंड देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। हाँ ये रही। अच्छा, यंसुरु को फिलहाल हम देख लेते हैं, यंसुरु तंसुरु बिल्कुल एक सा ही रहेगा ना लिखने में, जी जी ठीक है। तो अमर बनाने का जो तरीका है वो ये होता है कि सबसे पहले जो मुजारे की निशानी है उसको काट दिया जाता है, ठीक है। अब आपके पास क्या चीज, और दूसरी स्टेप ये होता है कि जो आपका आखिरी हरकत होती है ना उसको भी हटा देते हैं। अब आपके पास जो लिखा हुआ वर्ड है वो क्या है, नून लिखा है जो कि साकिन है, उसके बाद सुर है, सुर को तो आप पढ़ सकते हैं ना क्योंकि इस पे हरकत है। अब ये जो सुर है उससे पहले नून रखा हुआ है तो ये पढ़ा नहीं जा सकता। अरबी जबान में कोई हर्फ साकिन से, कोई लफ्ज साकिन हर्फ से शुरू नहीं होता। अब इसको पढ़ने के लिए फिर वो एक टेम्परेरी हमजा लाई जाती है अमर बनाने के लिए। अब हमजा आ गई तो अब हमजा के ऊपर भी तो कुछ हरकत चाहिए, ये भी तो इस वक्त बगैर हरकत के है, तो इस पर हरकत ऐन कलमा के मुताबिक डाली जाती है। अब ऐन कलमा पर पेश है तो इसलिए इस पर भी पेश डाल देंगे, तो ये बन गया उनसुर, ये रहा आपका उनसुर, ठीक है। ठीक इसी तरह बाकी सबको भी देख लेते हैं। इसमें जैसे यफ्ताहू था तो यहाँ पर आपने इसको काटा, उसके बाद आपने इसको काटा। अब यहाँ भी वही सिचुएशन है, फा आपका साकिन है, नहीं पढ़ा जा रहा, तो यहाँ पर भी एक टेम्पररी हमजा लाएगी। अब इस पर भी हरकत आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द हरकत ऑन एन कलमा, लेकिन एन कलमा पर जबर होने के बावजूद यहाँ पर जेर की हरकत लाई जाएगी कि अमर में जबर नहीं आता, पेश आएगा या जेर आएगा। तो पेश तो आएगा इसलिए कि यहाँ पर पेश था, और यहाँ पर जबर है तो जेर ही आएगा। इसी तरह से दरबा वाला आप देखते हैं तो यहाँ पर आपने इसको काटा, फिर आपने इसको काटा। अब यहाँ जो अब लेकर आएंगे आप हमजा, इस पर हरकत जेर की आएगी क्योंकि पेश नहीं है ना, और यहाँ पर भी जेर है तो ये इसलिए यहाँ पर जेर की हरकत आ गई। समिया पैटर्न में भी ऐसे ही होगा, मुजारे की निशानी कटी,
हरकत गई, फिर आपने एक टेम्पररी हमजा आया, और उस हमजा पे क्या आएगा, अब यहाँ पर जेर ही आएगा क्योंकि एन कलमा पर जबर है। एन कलमा पर जेर हो या जबर, अमर के हमजा पर जेर आएगी। ठीक अमर है। के हमजा पर पेश उस सूरत में आएगी जब एन कलमा पर पेश होगी। तो इसका मतलब है कि सिर्फ नसरा ग्रुप के जो अमर बनेंगे उन सब में पेश के साथ हमजा आएगी, और बाकी सब जितने भी हैं, समिया है और दराबा है, फतहा है, उन सब के अमर का जो हमजा होगा उस पर जेर है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, चलो शुक्र है। आज के सबक में जो हम सीखेंगे वो है फा एन लाम से इस्मुल फाइल और इस्मुल मफऊल और इस्मुल फेल, यानी कि इसमें मसदर बनाना सीखेंगे। फ़ाला यानी कि फा एन लाम में से जो फ़ाला का टेबल हमने किया था, उसमें जो इस्मुल फाइल बनेगा उसका पैटर्न ये होगा, फाइलुन का पैटर्न। ठीक है, फाइलुन का पैटर्न होगा, और फाइलुन का पैटर्न होगा काम करने वाले का, और उसका इशारा होगा ऐसे, क्योंकि वो कोई काम कर रहा है। ठीक है, काम करने वाले का नाम है ये। अब काम करना देना, जैसे कोई चीज दे रहे होते हैं ना, इसका इशारा ऐसे है, जैसे आप कुछ दे रहे हैं, क्योंकि देना भी तो एक काम है, तो कुछ दे रहा है आपको, कोई काम कर रहे हैं आप, तो ये काम करने वाले का नाम है, और इस नाम का पैटर्न होगा फाइलुन। फाइलुन का पैटर्न होगा, एक इसमें अलिफ एक्स्ट्रा आ रहा है, आपको जो रेड कलर से दिख रहा है ना, ये एक्स्ट्रा वर्ड है जो इसमें डाले गए हैं। तो फाइलुन काम करने वाला, और उसका इशारा ये है। उसके बाद दूसरा है मफऊलुन, उसका इशारा ये है जिस पर उस काम का असर पड़ा है। जो हमने फ़ाला टेबल किया, ये फ़ाला, फ़ाला, नसरा, दरबा, अबदा, ज़करा, व्हाटएवर जो भी फेल है, उस फेल का असर जिस पर पड़ा है उसके लिए इशारा ऐसे है, और नाम है इसका इस्मुल मफऊल, और इसका पैटर्न है मफऊलुन। इसमें आप एक मीम जबर मा शुरू में लगाएंगे, एक वाव लगाएंगे जो आपको रेड कलर से दिख रहा है, बाकी आपका वही फा एंड लाम जो भी होंगे आप इसमें ऐड करेंगे, और पैटर्न बनेगा मफऊलुन का, और हम इसे कहेंगे इस्मुल मफऊल, वो जिस पर उस फेल का असर पड़ा। तो फाइलुन काम करने वाला, और मफऊलुन जिस पर उस काम का असर पड़ा। और ये जो लियाकत अली का मुक्का है, इसका मतलब है फेलुन यानी काम का नाम, जिसे हम इस्मुल मस्तर या मस्तर भी कह सकते हैं। तो इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल और मस्तर, ये तीन चीजें हैं जो आज हम टेबल में ऐड करें। इस्मुल फाइल का पैटर्न होगा फाइलुन, इस्मुल मफूल का पैटर्न होगा मफऊलुन, और इसमें मस्तर जो होगा उसका कोई पैटर्न नहीं होगा। जो अफ़ाल या वर्ब्स इन टेबल से आते हैं, इनका कोई मस्दर का पैटर्न नहीं होता, ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। काम का नाम है ना, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल का पैटर्न होगा फिक्स, फाइलुन और मफऊलुन के पैटर्न पर। फाइलुन करने वाला, अगर फ़ाला से हम टेबल से देखेंगे तो फ़ाला उसने किया, तो फाइलुन करने वाला, और जिस पर किया गया वो मफऊलुन, ये इशारा। और करना, काम का करना, इसका मस्दर या मस्दर कहते हैं सोर्स को। और आप देखेंगे कि जो मस्दर है उसमें जो लेटर्स आ रहे हैं वो उसमें से आपको फेल के लेटर्स मिल जाएंगे, यानी सोर्स है ना, सोर्स में से ही वर्ड्स निकल रहे हैं, सोर्स में से ही वो लेटर्स निकले हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि आप लोगों को इस्मुल फाइल
اور اسم المفعول اور مصدر کا پیٹرن سمجھ میں آ گیا تو پھر میں آگے چلوں. جی بالکل الحمدللہ. جی ٹھیک ہے, یس میم. سب کے لیے کلیئر ہے؟ اگر کسی کو سمجھ نہیں آئے تو ابھی بتانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلے جو ٹیبلز ہیں وہ آپ کے لیے بہت آسان ہیں. میم مصدر کو تھوڑا سا کلیئر کریں. اور ٹھیک ہے, مصدر جو ہے نا وہ ہے کام کا نام, اور کام کا نام کا جو ہے اس کا کوئی پیٹرن نہیں ہوگا کہ میں بتاؤں کہ جی یہ اس کے اوپر آ جائے گا, اس کا کوئی پیٹرن نہیں. اور جو فعل کے جو الفاظ ہیں, فعل کے جو حروف ہیں, وہ اسی مصدر کے حروف میں سے نکلے ہوئے آپ کو ملیں گے. مصدر کا مطلب ہوتا ہے سورس. سورس کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی چیز سورس ہوتی ہے, اس میں سے ہی چیزیں نکلتی ہیں نا. تو یہ بھی اگر آپ اور فعل دیکھیں گے نا تو اس میں آپ کو زیادہ اچھا سمجھ میں آ جائے. تو بس آپ کو اس وقت یہ سمجھنا ہے کہ کام کرنے والا یہ ہے, فاعلن کے پیٹرن پر بنے گا, اور اس کو ہم کہیں گے اسم الفاعل. یہ مفعولن کے پیٹرن پر بنے گا جس پہ کام کا اثر پڑا ہے, اور اس کو ہم کہیں گے اسم المفعول. اور یہ ہے کام کا نام جس کو ہم کہیں گے مصدر. ٹھیک, تو فعلا سے جب ہم کریں گے تو اسم الفاعل بنے گا فاعلن کرنے والا, مفعولن جس پر اثر پڑا اس کام کے کرنے کا, اور فعلن یعنی کہ کرنا, کام کا کرنا. آخری حرکت لگی ہوئی نہیں ہے کسی بھی اکثر ٹیبلز میں لگی ہوئی نہیں ہے ان پر, لیکن آخری حرکت ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اسم کی آخری حرکت جو اس کی سمجھیں فیکٹری سیٹنگ ہوتی ہے یا جو اس کا بائی ڈیفالٹ اس پر پیش ہوتا ہے, اس لیے ہم اسے پیش کے ساتھ کرنے کی پریکٹس کریں گے کہ اگلے کورسز میں پھر آپ کو آسانی ہوگی. جب حرکت بدلے گی تو آپ کو ریزن پتا ہوگا کہ کیوں بدل رہی ہے. تو ہم کہیں گے فاعلن, مفعولن اور فعل. اب فا, عین اور لام کی جگہ پر ہم دوسرے ورڈ بھی لگا کے سیکھیں گے. اور ٹیبل اب جو ہمارا تھوڑا سا مزید ایڈ ہوا ہے, یہ 3 ورڈ ایڈ ہوئے ہیں, تو اس کو ایک دفعہ فعلا کے ساتھ, بلکہ ہم نیکسٹ کے ساتھ کریں گے. فعلا کا تو ہمارا ہو گیا. اور آنسر کوشچن کرتے ہیں اس کے تھوڑے سے. حل انتا فاعلن, اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ حل کیا, انتا آپ, فاعلن کرنے والے ہیں, مطلب کوئی کام کرنے والے ہیں obviously. حل انتا فاعلن, تو آپ کیا آنسر دیں گے؟ نام انا فاعلن, جی ہاں میں کرنے والا ہوں. اب جمع کے لیے آئے گا تو فاعلن کی جمع ہے فاعلونا, ایسے ہی جیسے مسلمون کی جمع مسلمونا تھی. حل انتم فاعلونا, اب فاعلن کی یہ نشانی ہے, فاعلونا جمع ہو گیا تو 1 2 3 ایسے کرتے ہیں آپ, اشارہ ایسے کرتے ہیں. حل انتم فاعلونا, نعم نحنو فاعلونا. اب نحنو جمع ہے تو اس کے ساتھ فاعلونا بھی جمع آئے گی. اسی طرح سے انتم جمع ہے تو اس کے ساتھ بھی فاعلونا ہی آئے گا. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں فتحہ سے. اب فعلا سے فاعلن تھا تو فتحہ سے فاتحن. فاتحن بن جائے گا. مفعولن تھا تو یہاں کیا ہو جائے گا؟ فا عین لام کی جگہ اب فتحہ لگائیں گے تو مفتوحن. مفتوحن. تو فاعلن کا مطلب کیا ہوگا؟ کرنے والا. کھولنے والا. فتحہ, فاعلن. فتحہ کا مطلب ہے, فتحہ کا مطلب ہے اس نے کھولا, تو فاتحن کا مطلب ہے فاتحن, جی کھولنے والا. کھولنے والا. ٹھیک ہے, اور مفتوحن کون ہوگا؟ جس پر کھولنے کا اثر پڑے. جس کو کھولا گیا اچھا. ہے نا. فاتحن کھولنے والا, مفتوحن جس کو کھولا گیا. اسی طرح سے فتح کا ایک مطلب اس نے جیتا بھی تو ہوتا ہے نا, جیتنے کو بھی تو فتح کہتے ہیں. تو اگر وہ فاتحن ہے ہم کہیں گے جیتنے والا یا فتح کرنے والا, تو مفتوحن ہو جائے گا جس کو فتح کیا گیا.
आता नहीं है मफतूहा इलाके, यानी कि जो फतह कर लिए गए इलाके, तो वो वही मीनिंग होता है उसका। और फतहुन यानी खोलना, तो फातिहुन, मफतूहुन, फतहुन। फातिहुन को हम कहेंगे कि जैसे अब फतह को आप क्या कहते हैं कि फतह क्या है, फेले माजी, ठीक। और फेले मुजारे हम कहते हैं कि जी जैसे तफ्ता हुआ है वो क्या है, तो आप कहेंगे कि जी वो फेले मुजारे है। से कहा जाए इफ्ताह क्या है, आप कहेंगे फेले अमर है। इसी तरह से ला तफ्ताह क्या है, वो भी फेले अमर ही कहलाएगा ना, ऑर्डर वाला है। तो ये उनके नाम है। अब फातिहुन क्या है, इस्मुल फाइल। मफतूहुन क्या है, इस्मुल मफूल। और फतहुन क्या है, मस्तर। हेलो, ठीक है जी। मस्दर। तो फातिहुन, मफतूहुन, फतहुन, खोलने वाला, जिसको खोला गया, और खोलना। मस्दर काम का नाम होता है, काम नहीं होता, याद रखें, काम का नाम होता है, इसमें टाइम कॉन्सेप्ट नहीं होता। खोलना बस खोलने को कह रहे हैं, खोलना भी काम है। और टेबल में अब तक जितना हमने पढ़ा, फेल माजी, फेल मुजारे और फेल अमर, वो तीनों जो कॉलम थे वो फेल के थे। लेकिन ये फातिहुन, मफतूहुन और फतहुन जो है ये इस्म है, ये तीनों इस्म है, इसीलिए इनके आखिर में तनवीन से हम इसको पढ़ रहे हैं। हल अंता फातिहुन, क्या आप खोलने वाले हैं, सोच के ये कि कुरान खोलने वाले हैं या मस्जिद चले खोलने वाले बन जाए। हल अंता हाँ। फातिहुन, तो आप जवाब क्या देंगे, नाम अना फातिहुन, जी हाँ मैं खोलने वाला हूँ। हलिल मस्जिदु मफ्तूहुन, इसका क्या मतलब है, हल क्या मस्जिद को खोला गया? हाँ मस्जिद को खोला गया, मस्जिद खुली हुई, क्योंकि ये फेल नहीं है ना कि खोला गया हम कहें, खुली हुई। हलिल मस्जिदु मफ्तूहुन, क्या मस्जिद खुली हुई है, तो नाम अल मस्जिदु मफ्तूहुन, जी हाँ मस्जिद खुली हुई है। इसी तरह से जाला, अच्छा अब इसको हम टेबल में कैसे एंटर करेंगे, इस्मुल फाइल इस्मुल मफूल को फतह के टेबल से करते हैं। पहले माजी होता है, फिर मुजारे, फिर अमर, और उसके बाद ऑर्डर में ये आते हैं। तो फतह, फतहू, फतहता, फतहतू, फतहतुम, फतहना, यफ्तहू, यफ्तहूना, तफ्तहू, अफ्तहू, तफ्तहूना, नफ्तहू, इफ्तह, इफ्तहू, ला तफ्तह, ला तफ्तहू। अब हम करेंगे फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन, ऐसे। तो टेबल का ये ऑर्डर रहेगा। जाला नेक्स्ट हमारा था स्टेप, तो जाला उसने बनाया, जाइलुन बनाने वाला, मजऊलुन जिसको बनाया गया, और जालुन बनाना। अब उस टेबल में ये ऐड हो जाएगा। तो आपने कोई ना कोई चीज तो यकीनन बनाई होगी। तो हल अंता जाइलुन, नाम अना जाइलुन, जी हाँ मैं बनाने वाला हूँ। हल अंतुम जाइलूना, तो नाम नहनु जाइलूना, हम सब बनाने वाले हैं। इसी तरह नसरा था, उसने मदद की, तो नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, और नसरुन मदद करना। ठीक है ना जी। नसरा से नासिरुन, नसरा उसने मदद की, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, और नसरुन मदद करना।
تو हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं, मदद करते भी हैं और हमारी मदद भी की जाती है। तो दोनों सूरतों में मदद का वर्ड आ जाएगा और ये करने वाला और जिस पर किया गया वो भी आ जाएगा। हल अंता नासिरुन, क्या आप मदद करने वाले हैं? इसका मतलब ये नहीं कि क्या आप नासिर हैं। तो अगर आपका नाम नासिर नहीं है तो आप कहेंगे नहीं मैं मदद करने वाला नहीं हूँ। तो ये नासिर का मतलब है मदद करने वाला। हलंदा नासिरुन, क्या आप मदद करने वाले हैं? नाम अना नासिरुन, जी हाँ मैं मदद करने वाला हूँ। हलंदा मंसूरुन, क्या आप मंसूर हैं? इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है कि क्या आपकी मदद की गई है। तो नाम अना मंसूरुन, जी हाँ मेरी मदद की गई है। जिसकी मदद की गई है उसको मंसूर कहते हैं। उसका नाम नासिर भी हो सकता है इत्तेफाक के बाद, ठीक है। उसका नाम बेशक नासिर होता रहे लेकिन जब उसकी मदद की गई है तो वो मंसूर हो गया। ये नासिर मंसूर में थोड़ी सी लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। आप लोगों को क्लियर है? नासिर मदद करने वाला और मंसूर जिसकी मदद की गई। इसी तरह से खलका से क्या बन जाएगा, चलें इसको छुपा के बात करते हैं। खलका से क्या बन जाएगा इस्मुल फाइल? खालिकुन, खालिकुन। और इस्मुल मफूल? मखलूक, मखलूक, मखलूकुन। मखलूकुन, और मस्दर, मस्दर क्या बनेगा? खलकुन, खलकुन, खलकुन या खल- खलकतुन, खलकत भी कहते हैं ना उर्दू में हम, तो वो भी हो सकता है। अच्छा अब जकरा देखें कि जकरा उसने जिक्र किया, उसने याद किया, तो जकरा से क्या बनेगा इस्मुल फाइल? जाकिर, जाकिरुन, जाकिरुन, ठीक है। और जाकिरुन, इस्मुल मफूल क्या बनेगा? मज़कूरुन, मज़कूरुन, मज़कूरुन। और मस्दर क्या होगा? ज़िक्रुन, ज़करुन, जिक्रुन, जिक्रुन, जिक्रुन। ज़करुन। देखे ना, कोई फतहुन आ रहा है, नसरुन आ रहा है, अब जिक्रुन आ गया, तो ये पैटर्न नहीं है कोई भी। अब देखिए अबदा, उसने इबादत की, इबादत करने वाले को क्या कहेंगे? आबिद, आबिदुन, 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 ठीक है। और जिसकी आबिद, इबादत की गई वो क्या होगा? माबूदुन, माबूदुन, माबूदुन। और इसका मस्दर क्या होगा? इबादतुन, इबादतुन, इबादतुन। अब ये देखें ये इबादतुन कोई पैटर्न नहीं है, मतलब इबादतुन के पैटर्न पर आपने अभी तक कोई मस्दर नहीं देखा। नसरुन देखा, फतहुन देखा, जिक्रुन देखा, अब आप इबादतुन देख रहे हैं। तो इबादतुन इसका मस्दर है, इसकी सोर्स है। और इबादतुन में ऐन बा और दाल नजर आ रहे हैं ना आपको इबादतुन में वर्ड। तो मस्दर में से आपको रूट लेटर मिल जाते हैं, जो उसके रूट लेटर्स होते हैं ना, माजी का जो पहला होता है वर्ड वो रूट लेटर्स होते हैं उसमें, वहां से रूट लेटर्स पता चलता मैम ये तो है। ज्यादातर जैसे उर्दू हम्म, में जैसे हम बोलते हैं उसी तरह से है। हम्म, इबादत है, जिक्र है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। उर्दू में जैसे हम बोलते हैं। हम्म, इसी तरह से और कौन सा हमने वर्ड किया था? अबदा, जकरा, लेट्स से जो हाँ, नहीं किया था उसको ही देख लेते हैं। अब शकरा जैसे वर्ड था, शकरा उसने शुक्र किया, ठीक है। तो शुक्र करने वाले के लिए क्या वर्ड आ शाकिर, जाएगा फिर? शाकिरुन। शाकिर, और जिसका शुक्र अदा किया? मशकूरन, मशकूरुन, मशकूरुन, ठीक है ना। मैं बहुत मशकूर हूँ, यानी मैं बहुत शुक्र अदा कर रहा हूँ। और शुक्रुन, शुक्रन, ठीक है। और कोई वर्ड बताएं? सामिया, वो समय वाला तो हम आ जाएंगे नबी बात में, उस पर जो समय पर नहीं, इससे मिलते जुलते आ रहे। चलें, कतला, कतला उसने कत्ल किया, ठीक है। तो कत्ल करने वाले को क्या कहते हैं? कातिलन, कातिलन। और जिसको कत्ल किया गया? मकतूलन, मकतूलन। मकतूलन, और कत्लन। कातिलन। तो ये आपका ये पैटर्न बनेगा फाइलुन का। आपने फा एंड लाम जो भी होंगे लेटर्स उसको ऐड करना है एक अलिफ के साथ, तो फाइलुन के पैटर्न पर आपका इस्मुल फाइल या करने वाले का नाम बन जाएगा। और जिस पर उस काम का, उस फेल का असर पड़ा होता है उसे हम कहते हैं इस्मुल मफूल। और इस्मुल मफूल का पैटर्न होता है मफूलुन। उसमें आपने एक मीम शुरू में ऐड करनी है और एक दरमियान में वाव डालनी है। तो मफूलुन के पैटर्न पर आप फा एंड लाम
से डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं डिफरेंट फेल देख देख कर। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान होता है, तो ये आप लोग कर लेंगे। चलिए, नुक्ता तालीम क्या है हमारे पास आज का? दावत देने के अंदाज के बारे में बात है कि दावत देने का अंदाज क्या होना चाहिए। किसी को अगर हम दावत दे रहे हैं, किसी को हम बुला रहे हैं, तो हमारा स्टाइल क्या होना चाहिए। अगर हम उसे मुर्दा बेजार तरीके से बुलाएंगे, खाने पर से ढीला ढीला सा बोल के, तो वो शख्स कहेगा मेरे भूखा रह लेता हूँ, मैं ऐसी दावत में नहीं आ रहा जहाँ मुझे नहायत बेदिली से और बेजारी से बुलाया जा रहा है। अक्सर लोग तो आपको पता नाराज ही हो जाते हैं ना कि हमें सही तरह से बुलाया नहीं, तो हम उनकी शादी पे नहीं जाएंगे, भाई उन्होंने हमें सही तरह से पूछा नहीं। होता है ना ऐसे। तो अब हमें अपने जहन को दावत देनी है कि जहन हमारा पढ़ने की तरफ आए, कुरान सीखने की तरफ आए। तो हम जहन को कैसे दावत देते? ये ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है, मीनिंग याद करने हैं, टेबल पढ़ने हैं, कैसे दावत देंगे? थके हुए जहन के साथ और मुर्दा दिली के साथ नहीं, बल्कि मोहब्बत और शौक के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान को सीखने का यह मौका दिया है। तो अपने जहन को इस तरफ लेकर आए याद करने के लिए, ठीक है जी। तो अच्छी तरह से अपने जहन को एक्टिवली दावत दें। इसके साथ ही हमारा सबक नंबर 18 जो है वो कंप्लीट होता है और 222 अल्फाज सीखनी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो 40,400 ऑलमोस्ट 70 ही हैं, 70 बार आए हैं। तो अब हम लेते हैं ब्रेक और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन करेंगे। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम यू आफ्टर द ब्रेक इन आओ कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए सबक नंबर 19 हिस्सा ए, यानी सबक नंबर 19 में आप सबको शामिल। इस सबक में हम सीखेंगे सीखने की दुआ और सीखने का तरीका। इसके अलावा ग्रामर में जो हमने पिछले लेसन से इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल को शुरू किया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और नुक्ता तालीम 10 नए अल्फाज जो कुरान में 642 मरतबा आए हैं। और इस सबक के ख़त्म होने तक हम 232 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 41,111 मरतबा आए हैं। I guess the target is now achieved, will be achieved rather after this lesson. पिछले सबक में हमने सीखा कि कुरान का समझना आसान है। अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्री, और हमने आसान कर दिया कुरान को जिक्र के लिए। न सिर्फ आसान है बल्कि बेहतरीन काम है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, लेकिन उसके लिए नियत का खालिस होना जरूरी है। तो सबसे अहम है नियत। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल तो बस नियतों पर है। आज के सबक में हम सीखेंगे कि तैयारी का बेहतरीन तरीका क्या है। सबसे पहले दुआ, बार बार दुआ करें। उसके बाद वसाइल का इस्तेमाल, जो भी रिसोर्सेज आपको अवेलेबल हैं उन सब को इस्तेमाल कीजिए। और नंबर 3 मुसाबकत का जज्बा, यानी आगे बढ़ने का जज्बा। ये 3 चीजें हैं जिनके जरिए आप बेहतरीन तरीके पर तैयारी कर सकते हैं। तो बार बार दुआ करना है। क्या दुआ करेंगे हम बार बार? रब्बी जिदनी इल्मा, सूरह ताहा की आयत है 114। रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म में। रब कौन है? रब्बी, ए मेरे रब। इसका हम ट्रांसलेशन ये करते हैं, रब्बी जहाँ होता है दुआ में शुरू होता है, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं ए मेरे रब। इसमें या नहीं लिखी जाती, वो रब्बी वाली, लेकिन इसका यही मतलब होता है। और रब की डेफिनेशन क्या है कि वो जो हर चीज का ख्याल रखता है, पल पल हमारी तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखने वाला, हमारी परवरिश करने वाला, हमको हर चीज देने वाला,
ہمارے حالات کا، کیفیات کا جاننے والا مالک ہمارا وہ ہے رب۔ زدنی، یہ دو ٹکڑے ہیں۔ زد کا مطلب ہے زیادہ کر۔ اب آپ کو پتا چل رہا ہے نا کہ یہ آرڈر ہے، امر ہے، ریکویسٹ ہے، تو اس کا یہ اشارہ ہوگا، زد نی، مجھے زیادہ کر، علمن، علم میں، تو زیادہ کر مجھے یا زیادہ کر میرا علم۔ اب علم میں اضافہ اگر ہم کہتے ہیں کہ علم میں زیادہ کر، تو یہاں پر فی کا ورڈ نہیں ہے، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ علم کی بات ہو رہی ہے۔ جیسا ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ حروف جر جو ہیں وہ کسی زبان میں استعمال ہوتے ہیں اور کسی میں نہیں ہوتے، کبھی عربی زبان میں ہوتے ہیں، کبھی دوسری زبان میں نہیں ہوتے، اور کبھی عربی میں نہیں ہوتے اور دوسری میں ہوتے ہیں۔ تو یہ اسی کی مثال ہے کہ عربی زبان میں کوئی حرف موجود نہیں ہے اس کے لیے، لیکن اردو میں ہم اس کے ساتھ میں کا ورڈ لگا رہے ہیں۔ اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی ہے، بالخصوص قرآن یاد کرنے کے۔ جب ان پر وحی آتی تھی تو نبی کریم جلدی جلدی سے، جب جبرائیل علیہ السلام ابھی ان کو وحی سنا رہے ہوتے تھے اور وہ جلدی جلدی سے منہ ہی منہ میں اس کو بولنا شروع کر دیتے تاکہ وہ بھول نہ جائے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یعنی کہ جلدی مت کرو قرآن میں اس سے پہلے کہ ہم تمہاری طرف وحی کو پورا کر دیں، بلکہ کہو اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر۔ یعنی دھیان سے سننا چاہیے۔ جب جبرائیل علیہ السلام ان کو وحی سنا رہے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کا پیغام دے رہے ہوتے تھے، تو وہ جب جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تو اس پر ان کو کہا گیا کہ ایسے مت کرو، ابھی تم سن لو اور اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے علم میں اضافہ کرے، میرے علم میں اضافہ کر، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں بھولنے دیں گے۔ تو دعا مانگنے کا بھی کوئی قرینہ سلیقہ ہوتا ہے نا کہ دعا کیسے مانگی جائے۔ ایک شخص جس کا کل بڑا آپریشن ہونے والا ہے وہ کیسے دعا مانگے گا؟ اس کی دعا میں ایک تڑپ ہوگی، ایک شدت ہوگی، دل سے مانگے گا اور بار بار مانگے گا، ہر وقت وہ یہی مانگتا رہے گا۔ اور یہ آپ لوگوں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا لمحہ آیا ہوتا ہے کہ جب آپ دعاؤں میں ایک تو دعائیں ہوتی ہیں جو ہم ایسے سرسری دل سے، سرسری الفاظ میں اوپر سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جو دل کی تڑپ ہوتی، شدت ہوتی ہے، وہ فیلنگ کے ساتھ جو دعا مانگنی ہوتی ہے نا، وہ بہت ہے۔ اور یہ اس قسم کی فیلنگ کا میں نے پرسنلی اب کچھ مہینے پہلے میں یو ایس گئی تھی، میری بیٹی کی برین سرجری تھی، اس کو برین ٹیومر، تو جب اس کی سرجری ہونے والی تھی، جو اس سے پہلے کا وقت تھا اور اسپیشلی جس دوران وہ سرجری میں تھی، صبح تقریباً 10 بجے سرجری شروع ہوئی، شام کو 6 بجے تک وہ تھیٹر میں تھی، اس کے بعد اسے لایا گیا۔ تو وہ جو وقت تھا، میں کہتی ہوں کہ پتہ نہیں میں نے ساری عمر میں اتنی دعا اس فیلنگ کے ساتھ نہیں مانگی تھی کبھی بھی، اپنے لیے بھی کبھی نہیں مانگی تھی، پیرنٹس کے لیے بھی مانگی تھی، لیکن شاید اتنی شدت اور تڑپ نہیں تھی جتنا میں اپنی بیٹی کی سرجری کے وقت اس میں، مطلب میری جو فیلنگس ہے اس ٹائم پر۔ تو دعا جو ہے وہ سمجھ کر، اور جب بھی اس طرح سے مانگی جاتی ہے تو اس میں فیلنگ، دعا کبھی بھی سرسری طور پر نہیں مانگنی چاہیے۔ تو علم میں زیادتی کی دعا بھی ہم اللہ تعالیٰ سے علم کی بھیک مانگ رہے ہیں، تو ہماری دعا میں وہ فیلنگ آنی چاہیے۔ اور اس دعا کو ہم ہر سبق کے شروع میں پڑھتے ہیں، درمیان میں بھی کبھی ذکر آتا ہے پڑھتے ہیں، تو آپ لوگ بھی اس کی روٹین بنا لیں کہ اس کو دعاؤں میں اپنی اذکار میں شامل کر دیں۔ آیت الکرسی جب پڑھتے ہیں اس میں علم کا ذکر آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی رب زدنی علما بھی کہہ لیا کریں۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہالت کی بیماری سے نجات دے۔ ہم جہالت ہی ہے نا جی، جو اگر ہمیں قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا تو ہم جاہل ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم عطا فرمائے، اور سب سے اہم علم جو ہے وہ قرآن کا علم۔ دوسرے علوم کی نفی نہیں ہے، لیکن یہ بھی ساتھ ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اب تک عمر کا بہت سا حصہ گنوا دیا دنیاوی علوم حاصل کرنے کے اس میں، اور اس علم سے دور ہی رہے، لیکن اللہ کا شکر ہے چلو جب بھی صحیح دیر آئے درست آیت کے مذاق
जब अल्लाह ने तौफीक दी तभी कर लिया, तो अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। और दुआ सिर्फ करना काफ़ी नहीं है, दुआ के साथ हमें चाहिए कि हम कुरान को समझने की कोशिश में वक्त लगाएं। और इल्म हम क्यों हासिल कर रहे हैं? ताकि हम इस पे अमल कर सकें। और अमल सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक नहीं है, अपने इर्द गिर्द इज्तमाही तौर पर भी इस पर अमल होना चाहिए, इसके पैगाम को फैलाना चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि बस जितना थोड़ा सा पता ना इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा जान के क्या करने हैं, अपनी मुसीबत ही लेकर आनी है। जितना ज़्यादा जानेंगे उतना ज़्यादा मुश्किल में फंसेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि थोड़ा जानो। तो वो जो एक मुहावरा कहा जाता है कि जी इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग, तो आई डोंट थिंक कि इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग। आपको अल्लाह ताला ने इल्म निजाती की दुआ सिखाई है। इल्म जितना आपके पास होगा आपके लिए अमल करना आसान हो जाएगा, इसलिए कि हम ये समझ जाएंगे कुरान को। जब हम समझेंगे तो हमारी समझ में ये बात भी आ जाएगी कि दुनिया जो ये इम्तिहान की जगह है, यहाँ हमने थोड़े वक्त के लिए रहना है, ज़्यादा वक्त तो हमारा इसके बाद है। तो असल कामयाबी जो है वो आखिरत की कामयाबी है। असल कामयाबी ये नहीं है कि हमने कोई दुनियावी मालो असबाब हासिल कर लिया और हम उसी पे फूलते रहें, उसी पे इतराते रहें। और असल कामयाबी जो चीज़ अल्लाह के नज़दीक है वही असल कामयाबी है। तो उस कामयाबी के लिए कोशिश करना है। तो आज से इस दुआ को मांगते वक्त आपके दिल में एहसास होना चाहिए, तसव्वुर होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं। रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म में। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने सिखाया कलम से। अल्लज़ी का मतलब है जिसने या वो जो। अल्लज़ीना की जमा है सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया। तो अल्लज़ी वो जो एक के लिए, और अल्लज़ीना वो सब जो। अल्लामा सिखाया, अभी हमने सीखा था अल्लामा। अल्लामा का मतलब है सिखाया। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो जिसने सीखा कुरान को और सिखाया उसको। तो अल्लामा का मतलब है सिखाया। बिल कलम कलम से, बी का मतलब से, अल कलम कलम से। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने सिखाया कलम से। ये सूरह अलग की आयत है 4 नंबर। जिक्र किया जा रहा है कि जिसने सिखाया कलम से, लिहाजा फौरन कलम उठा लीजिए और वादा कीजिए कि ए अल्लाह तेरी किताब के लिए कलम का इस्तेमाल करूंगा। लाखों करोड़ों अल्फाज आप अब तक लिख चुके होंगे। अब कुरान और अरबी सीखने के लिए भी कलम का इस्तेमाल करें और एक नोटबुक बना लें। उसमें आप नए नए अल्फाज लिखें, जो आप नई चीज़ सीखने, कोई कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उसको आप उसमें लिखें और पूरे शौक और इखलास के साथ। तभी आपको मज़ा भी आएगा, आप इंजॉय भी करेंगे। जिस चीज़ में आपको मज़ा आने लग जाए ना सीखने में, वो जल्दी भी सीखते हैं आप और आपको देर तक याद भी रहती है। तो बहुत ही एक्टिवली एक अपनी एक नोटबुक बनाएं और उसके अंदर वोकैबलरी और डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं उसमें उसको ऐड करें। तो फौरन कलम उठाएं और वादा करें कि अल्लाह ताला तेरी किताब के लिए कलम का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है। और पूरे कुरान के नोट्स बनाने हैं इंशाअल्लाह ताला। और अब जो है जो नई नई रिसर्चेज आ रही हैं उसमें बताया गया था कि लिखने से सीखने का अमल काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है। क्योंकि लिखने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, पहले आपको गौर से पढ़ना पड़ेगा या सुनना पड़ेगा ध्यान से। उसके बाद जब आप लिखते हैं तो आपके हाथ मूव कर रहे हैं, आपका ब्रेन आपको ऑर्डर दे रहा है कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। उसके बाद आपकी आंख उस लफ्ज को देख रही है जो आप लिख रहे हैं और हाथ से आप लिखते हैं। तो फिर उस बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। वो भी टीपीआई हो गई ना एक तरह की, कि आप देख भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, आप लिख भी रहे हैं। तो ये सारा काम जो है पूरा जिस्म आपका मिलकर इल्म हासिल करने में लग जाता है। और सिर्फ तो कलम की बात थी, उस जमाने में तो सिर्फ कलम ही ईजाद हुआ था, तो कलम ही की बात हो रही है। लेकिन आज के दौर में
ہمارے پاس اور بہت سی ریسورسز ہیں. ہمارا فون ہے, اس کے ذریعے جو بھی گوگل, وائی فائی, جو بھی ڈفرینٹ اور اس طرح کی چیزیں ہیں, وہ سارے میڈیا آپ یوز کر سکتے ہیں. ہم دوسرے کاموں کے لیے تو ان کو یوز کرتے ہیں نا. آج کل تو بڑا وہ بنا ہوا ہے, ٹرینڈ بنا ہوا ہے, کوئی چیز نہیں آتی گوگل سے دیکھ لو, گوگل سے پوچھ لو. تو ہم یہ سب بھی جو ہے قرآن سیکھنے کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو قلم کے علاوہ جو اور دیگر ریسورسز ہیں سب کا استعمال کرنا چاہیے. الذی علامہ بالقلم, وہ جس نے سکھایا قلم سے. تو یہ جو آپ کے ورڈز آتے ہیں نا اینڈ میں, ان سب کو آپ لکھ کے, ٹیبلز کو لکھ کے یاد کریں گے تو اچھا یاد بھی ہوگا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. اور تھرڈ ہماری چیز تھی مسابقت کا جذبہ رکھیے, یعنی آگے بڑھنے کا جذبہ رکھنا ہے. سورہ الملک کی آیت ہے ایکم احسن عملا, کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. ایکم دو ورڈ ہیں, ایو اور کم. کم تو آپ کو پتا ہے, آپ سب کے لیے آتا ہے, تم سب کے لیے آتا ہے. ایو کا مطلب ہوتا ہے کون یا کون سا. تو ایکم کون تم سب میں. اب میں کے لیے اس میں کوئی ورڈ نہیں ہے, لیکن اب اس کا اگر ہم ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ کریں گے تو کیا ہوگا, کون تم سب. تو بات نہیں بن رہی, ہمیں اس میں ڈالنا پڑا. کون تم میں سے احسن بہتر ہوگا. حسن کہتے ہیں اچھے کو, احسن اس سے اچھا, اس سے بہتر. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ کبیر بڑا تھا, اکبرو اس سے بڑا یا سب سے بڑا. اسی طرح صغیر چھوٹا, تو اصغرو سب سے چھوٹا یا اس سے چھوٹا. تو اسی طرح سے حسن جو ہے وہ اچھا ہے, تو احسن کا مطلب ہے سب سے بہتر یا اس سے بہتر. اس سے بہتر کا مفہوم ہم تب لیں گے جب اس کے ساتھ من آئے گا. من سے بتائیں گے کہ کس سے بہتر, من کے بعد اس کو ڈالنا پڑے گا جس سے بہتر کی ہم بات کر رہے ہیں. ادروائز اس کا مطلب سب سے بہتر ہی ہوگا. عملاً, عملاً کہتے ہیں عمل کو, اور اس کی جمع ہوتی ہے اعمالو. ابھی ہم نے پڑھا پچھلے لیسن میں انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال تو بس نیتوں پر ہے. کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. اب کون اچھا ہے, کون بہتر ہے عمل. آپ دیکھ لیں کس کس عمل کی بات کریں گے ہم, کہ نماز پڑھتے ہوئے کون اچھا ہے, گھروں میں کون اچھا ہے, آفس میں کون اچھا ہے. انفرادی کام جو ہیں آپ کی عبادات ہیں, نماز, روزہ, ذکر. اور اجتماعی کام, امت کی اصلاح ہو گئی, دعوت, امر بالمعروف, نہی عن المنکر میں کون اچھا ہے. اور یہاں اس کلاس میں کون اچھا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو بتانے کے لیے سب سے اچھا سیکھنے کی کوشش کرنا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو اس وجہ سے ہر کام جو بھی ہم کریں, ہمارے ذہن میں یہ چیز رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اسی تصور, احساس اور دعا کے ساتھ اس کا ترجمہ دوہرا لیجئے. ایکم احسن عملا, کون تم میں سے اچھا ہے, بہتر ہے عمل میں. سورہ کہف میں بھی یہ آتی ہے نا, ایہم احسن عملا کر کے آتی ہے, کہ کون ان میں سے. تو اسی مفہوم کے ساتھ آتی ہے. اور ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اچھا سیکھنا ہے, نمبر حاصل کرنے کے لیے نہیں سیکھنا. ٹھیک ہے نا جی. اب مسابقت کا جذبہ تھا, نیت کر لی, دعا کر لی. اب ساری چیزوں کا خاص طور پر قلم کا استعمال کرنا شروع کر دیجئے, اور اللہ کے سامنے اس مسابقت کے جذبے کا اظہار کیجئے اور آگے بڑھیے. یاد رکھیں شیطان اپنے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے, وہ بہت تجربے کار ہے, اور اس کو اس وقت شدید تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا. وہ پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو روکے, اور کچھ لوگوں کو تو وہ روکنے میں کامیاب بھی ہو گیا ہے. کلاس کی اٹینڈنس جو ہے وہ شرنک ہوتی جا رہی ہے. یاد رکھیں شیطان بہت ایکسپیرینسڈ ہے, لیکن اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے.
शैतान भी तैयार है, उधर फरिश्ते भी तैयार है आपके अमाल लिखने के लिए। इसलिए दुआ कीजिए कि अल्लाह हमको हमेशा इस काम के लिए तैयार रखे और हमें पूरा कुरान समझ कर सीखने की तौफीक दे। तो इसके साथ ही हमारा 19A पार्ट जो है वो खत्म हुआ। अब हम 19B करते हैं। 19B यानी हमारा अब ग्रामर का सेक्शन शुरू होने वाला है, तो आई वुड लाइक यू टू बी एक्टिव। थोड़ा सा इस वक्त थोड़ा ज़रा लेट हुआ होता है तो सुस्ती भी आ जाती है। इस सबक में हमने इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल और इसमें मस्दर सीखना शुरू किया था पिछले लेसन में, उसी को कंटिन्यू करेंगे डिफरेंट वर्ड्स के साथ, अबदा, कफरा, दरबा, ज़लमा, समिया, अलमा और अमिला के साथ। और ये हम सीखेंगे टीपीआई से। और टीपीआई क्या है? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। तो सब हम बार बार कर रहे हैं। फाइलुन कहते हैं, फाइलुन का पैटर्न है इस्मुल फाइल का, यानी करने वाले, काम के करने वाले का नाम। और मफऊलुन के पैटर्न पर आता है इस्मुल मफऊल, यानी जिस पर काम का असर पड़ा उसका नाम। और फेलुन होता है मस्तर या काम का नाम। ये तीनों जो है इस्मुल फाइल, इस्मुल मफऊल और इस्मुल मस्दर, इनके नाम के साथ ही इस्म लगा हुआ है, तो इससे भी समझ आती है कि ये फेल नहीं है बल्कि इस्म है। और ये इन्हीं फेल से ही डिराइव हुए हैं, ये जो फेल के ही रूट लेटर्स हैं इन्हीं से डिराइव हुए हुए ये इस्म है। इसीलिए इन पर इस्म है तो इन पर इस्म की सारे रूल्स भी लगेंगे, यानी इनके एंड में तनवीन भी आएगी, इनके शुरू में अलिफ लाम भी आ सकता है, और ये जमा भी होंगे, वाहिद भी होंगे, और जिसका निशानी होती है वाव नून या नून वगैरह इस तरह। तो ये तो हमने इत्तेफाक से पिछले लेसन के साथ ही प्रैक्टिस में कर लिया था। ज़करा उसने जिक्र किया या उसने याद किया से ज़ाकिरुन, मज़कूरुन और ज़िक्रुन। और इसके फिर डायलॉग्स की प्रैक्टिस है, ये कर चलें, सवाल जवाब करके देख लेते हैं। हम सब जिक्र करने वाले हैं, अल्लाह ताला को याद करने वाले हैं। हल अंता ज़ाकिरुन, क्या आप याद करने वाले हैं? नाम अना ज़ाकिर। हल अंतुम ज़ाकिरूना, अब देखिए अंतुम जमा आया तो जाकिर की जगह जाकिरूना आया, तो नाम नाहनु जाकिरूना, जाकिरुन एक और जाकिरूना तो 4 5 6 जितने भी हैं। इस तरह से आबदा का भी हमने कर ही लिया था कि आबदा से आबिदुन इबादत करने वाला, माबूदुन जिसकी इबादत की गई, और इबादतुन इबादत करना। जी क्वेश्चन? यस मैम। जैसे ये आबिदूना है, ठीक, आबिदुन है ना, ये हमेशा पेश की तनवीन आएगी इसके आखिर में, ये हमेशा मतलब कि होगा, यानी कि आबिदिन नहीं हो सकता, आबिदन नहीं हो सकता ये? हो सकता है, आबिदिन भी हो सकता है, आबिदन भी हो सकता है, लेकिन आबिदिन या आबिदन तब होगा जब इस पर कोई एक्शन हो रहा होगा। इस आबिद वाले वर्ड पे कोई एक्शन होगा तो ये दन दिन की साउंड देगा। अगर इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि फिलहाल हम इसको एज इट इज एक ही वर्ड कर रहे हैं, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, तो इसम जो है वो नॉर्मल उसकी हालत जब उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा तो वो पेश लेता है। ये उसकी ओरिजिनल फॉर्म है पेश के साथ। जेर जबर उस पर तब आता है जब उस पर कोई एक्शन होता है। जेर उस पर उस सूरत में आएगा जब उससे पहले कोई हरफ जर आ जाएगा, फिर उस पर जेर हो जाएगा। जबर उस पर आएगा किसी और सिचुएशन में, लेकिन अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई सिचुएशन, कोई जैसे हम कहते हैं कोई गिवन सिचुएशन नहीं है उसके पास, तो जो उसकी नॉर्मल कंडीशन है वो पेश के साथ होती है, यानी तनवीन के साथ हो सकती है या अलिफ लाम के साथ होगा तो सिंगल पेश के साथ होगा।
اسی لیے ہم اس کو جو پریکٹس کرتے ہیں ورڈز کی تو ہم کہتے ہیں عابدن، معبودن، عبادتن، سب پہ پیش کی تنوین لگاتے ہیں کہ وہ اس کی اوریجنل فارم ہے. کلیئر؟ یس میم. اگر آپ کو کہیں زیر زبر کی تنوین نظر آئے یا زیر زبر کی سنگل حرکت نظر آئے تو اس پہ کوئی ایکشن ہوا ہوگا. وہ ابھی آپ آگے آگے جیسے پڑھتے جائیں گے نا آپ کو پھر پہچان ہوتی جائے گی چیزوں کی. ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک ہے جی. ٹھیک. اچھا جی. حل انتا عابدن، کیا آپ عبادت کرنے والے ہیں؟ یس میں آنسر کرنا ہے تو نام انا عابدن. پھر انتم آ گیا تو عابدونا. اب آپ یہاں سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ عابدینہ بھی تو ہو سکتا ہے، تو یہاں عابدینہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ پیش کی حالت اس کی اوریجنل فارم ہے، اصلی حالت اس کی پیش کے ساتھ ہے، تو عابدن ہے پیش کی واحد ہے تو جمع بھی واو نون کے ساتھ آئے گی اس کی. اگر زیر یا زبر کی واحد ہوتی ہے تو اس کی جمع یا نون کے ساتھ آتی ہے. عابدن یا عابدن ہوگی تو اس کی جمع عابدینہ ہوگی، لیکن عابدن کی جمع عابدونا. تو نعم نحنو عابدونا. پھر ہے جی حل ذکر عبادتن، کیا ذکر کرنا عبادت ہے؟ نعم الذکر عبادتن، جی ہاں ذکر کرنا عبادت ہے. تو اب عبادتن اس کا مصدر ہے عبادہ کا، اور اس کا دیکھیں یہ دوسرے جو ہم نے ڈیفرنٹ ابھی اور مصدر دیکھے ان سے ڈیفرنٹ پیٹرن پر ہے، لیکن اس کا یہی ہے ڈیفرنٹ ہے. اور عبادتن اس کا مصدر سورس ہے، اور اس میں سے آپ کو روٹ لیٹرز عین، با اور دال بھی نظر آ رہے ہیں. تو روٹ لیٹرز آپ کو مصدر میں سے ہی نکلے ہوئے ہوتے ہیں. بعض دفعہ مصدر انہی 3 لیٹرز کا ہوتا ہے جو 3 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، جیسے فتح سے فتحن، نصرہ سے نصرن، ذکرہ سے ذکرن، لیکن عبدہ سے عبادتن، مگر 3 کے 3 لیٹر اس کے بھی موجود ہیں یہاں پر. نیکسٹ فعل ہے ہمارا ضربہ. ضربہ کا مطلب ہے اس نے مارا. تو اسم الفاعل اس کا بنے گا ضاربن، مارنے والا. اور اسم المفعول جس پہ کام کا اثر پڑا مضروبن، جس کو مارا گیا. اور ضربن مارنا. ضاربن مارنے والا، مضروبن جس کو مارا گیا، اور ضربن مارنا. مصدر جو ہے وہ کام کا نام ہے اور اس کے اندر ٹائم نہیں ہوگا، جبکہ فعل کو ہم کہتے ہیں وہ کام ہے اور کام کے ساتھ ساتھ اس میں ٹائم کا بھی کانسیپٹ ہوتا ہے. حل ہوا ضاربن، کیا وہ مارنے والا ہے؟ اب سوال جواب بنانے والوں نے بڑے مزے کے بنائے ہیں کہ پہلوں میں تو پوچھے تھے حل انتا عابدن، کیا آپ عبادت کرنے والے ہیں؟ حل انتا ذاکرن، کیا آپ ذکر کرنے والے ہیں؟ اب مارنے والا پوچھا تو وہ یہ نہیں پوچھے حل انتا ضاربن، کیا آپ مارنے والے ہیں، کیا وہ مارنے والا ہے؟ اب اس پہ ڈال دیا. تو حل ہوا ضاربن، کیا وہ مارنے والا ہے؟ نعم ہوا ضاربن، جی ہاں وہ مارنے والا ہے. حل ہم ضاربون، کیا وہ سب مارنے والے ہیں؟ نعم ہم ضاربون، جی ہاں وہ سب مارنے والے ہیں. سمع سے بنے گا سامعون. سمع اس نے سنا، سامعون سننے والا، مسموعن جس کو سنا گیا، اور سمعن سننا یا سماعتن یہ بھی ہو سکتا ہے. سماعتن کا مطلب بھی سننا ہی ہوتا ہے تو وہ بھی اس کا مصدر بن سکتا ہے. حل انتا سامعن، کیا آپ سننے والے ہیں؟
सुनने वाले हैं। नाम आप सुनने वाले हो, तो नाम अना सामेउन, मैं सुनने वाला हूँ। हल अंतुम सामेउना, क्या आप सब सुनने वाले हैं? जी, आप सब सुनने वाले हैं? नाम नाहनु सामेऊन। जी, नाम नाहनु यस सामेउना, आप सब हम सब सुनने वाले हैं। तो आप तो हो गए सामे, और आप सब क्या सुन रहे हैं? किसको सुन रहे हैं आप? मुझको सुन रहे नाम हैं। सामिऊन अल आपको कुरान। सामिउनल कुरान भी। और इस वक्त मैं मसमून बनी हुई हूँ, मुझे सुना जा रहा है, मुझे आप सुन रहे हैं, तो मसमून मैं हो गई। ठीक है, वैसे सामिउल कुरान, बिल्कुल ठीक है, आपने कुरान के सुनने वाले हैं। अलेमा, उसने जाना, तो आलिमुन जानने वाला, और मालूमुन जिसको जाना गया, इल्मुन जानना। हमें कोई चीज पता होती है तो हम कहते हैं हमें ये मालूम है, हमें इसका जवाब मालूम है, यानी कि हमें इसका जवाब वो है, वो जवाब इसका जो जाना गया है। तो आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना गया, और इल्मुन जानना। ठीक है, और इसको टेबल में हमने इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल और मस्दर को एंड पर लेकर आते हैं हम। माजी, मुजारे और अम्र का जब खत्म हो जाता है टेबल, तो उसके बाद इसकी बारी है। इसी तरह से अमेला, उसने अमल किया, तो आमिलुन अमल करने वाला, मामूलुन जिस पर अमल किया गया, और अमलुन अमल करना। ठीक है, तो हम एक टेबल जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, अमला वाला। ठीक है, अमला को करते हैं। आप में से कोई करना चाहेगा अमला का टेबल पूरा एंड तक, यानी कि इस्मुल फाइल को भी डालना है उसमें? चलें, आपने ही हाथ उठाया सबसे पहले, नबीहा आप करें, चलें अमला का टेबल करना है। अमला, अमलू, हम्म, अमलता, अमलतु, अमलतुम, अमलना। हम्म, यामलु, यामलूना, तामलु, तामलु, अमलु, तामलूना, नामलु। अच्छा, तामलु, इअमल, इअमलु, ला, ला तामल, ला तामलु। हम्म, फिर है क्या था, ये अच्छा, आमिल, हम्म, मामूल हम्म। एंड अमल। अब बेहतर है कि आप उसको ना तनवीन के साथ प्रैक्टिस रखें, आमिलुन, मामूलुन और अमलुन। इससे कि आपकी मतलब यही हैबिट बन जाएगी कि आपने इसको तनवीन की पेश के साथ ही करना है इसमें। ठीक है, मतलब उर्दू और अरबी में वो हो रहा है ना, कंफ्यूजन हो, और उर्दू भी इसकी यही होती है, तो इसलिए नहीं उर्दू तनवीन भी हो इसकी पा रही। यही होती है। हाँ, ये प्रैक्टिस के साथ हो जाएगी, तो मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह। चलिए, टेबल जो है यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब बस एक ही चीज टेबल की रह गई है, छोटी सी, वो हम इसके साथ कर दें तो हमारा टेबल जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मुअन्नस के सीगे हमने इसमें ऐड करने हैं। कुरान में मुअन्नस का सीगा कम इस्तेमाल हुआ है एज कम्पेयर टू मैस्कुलिन जो इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए हम ने फेले माजी और फेले मुजारे में सिर्फ एक एक सीगा, एक एक वर्ड ही रखा है, और उसी की प्रैक्टिस करेंगे। पूरा टेबल मुअन्नस का जाके कहीं बहुत बाद में, फोर्थ में, फिफ्थ में आता है, उससे पहले हम सिर्फ एक ही इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मुज़क्कर के लिए हमने राइट हैंड यूज किया था, तो मुअन्नस के लिए हमने लेफ्ट हैंड यूज करना होगा। और मुज़क्कर के लिए, एक के लिए हम कहते हैं फ़ाला, मुअन्नस के लिए हम कहते हैं फ़ालत। एक लंबी वाली ता का एडिशन है फेले माजी के साथ, और साउंड इसकी ऐसी आएगी जैसे औरत, निघत, नुज़हत, फरहत,
ऐसी साउंड आती है ना ता साकिन के साथ, तो फाला के साथ फालत। और हम जब टेबल में जाएंगे तो हम इसको एंड में कहेंगे हुआ फाला हिया फालत, ठीक। और मुजारे में भी एक ही हमने किया है, हुआ यफअलु था जैसे, तो हिया तफअलु, हुआ यफअलु हिया तफअलु। एक टेबल में जो हमने टेबल्स किए उसमें आपने देखा होगा कि एक मर्तबा हम कहते हैं तफअलु, सामने के लिए तफअलु, आप करते हैं या करेंगे, तो इसका मतलब है कि अंता तफअलु और हिया तफअलु। तो तफअलु दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अंता तफअलु का मतलब होता है आप करते हैं या आप करेंगे, जबकि हिया तफअलु का मतलब होता है वो करती है या करेगी। तो एक तफअलु मुज़क्कर है आप करेंगे, और एक तफअलु मुअन्नस के लिए है वो करती है। तो यहाँ आपकी बात हो गई, यहाँ उसकी बात होगी, वो गायब औरत। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा? आपसे तफअलु का मतलब पूछा जाए तो आप कह सकते हैं अगर कि तफअलु जो है ये अंता तफअलु भी है और हिया तफअलु भी है, दोनों मीनिंग ठीक है। आंसर सेलेक्ट करने के लिए आया आपके पास क्विज में, तो दोनों मीनिंग पे आप बताएंगे कि ये दोनों ठीक है। आपको पता कैसे चलेगा कि कुरान में जब आपको ये इस तरह का वर्ड मिलता है कि तफअलु या तंसुरु टाइप, तो ये अंता की बात है या हिया की बात है, तो वो आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाता है। आप आयत पढ़ते हैं आपको पता चल जाता है कि वेदर दिस इज अंता और हिया, वो आपको इंशाल्लाह समझ आती है कि मुश्किल नहीं होगा। तो फिलहाल इशारे हमारे ये होंगे हुआ फ़अला हिया फ़अलत, यानी फ़अला के साथ एक साकिन ता लगाई गई है फ़अलत मुअन्नस के लिए, और हुआ यफलु है तो यहाँ पर हिया तफलु ता लग जाएगी, अंता तफलु और हिया तफलु एक से एंड। जी ये चीज सबको समझ आ गई, तो फिर आगे चले हम। वो मैम थोड़ी कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग है? अच्छा, माजी का हमने एक ही करना है, उसने किया, उस औरत ने किया, ठीक है, उस औरत ने किया। अब औरत के वर्ड को ध्यान में रखें, औरत है तो उसमें आखिर में साकिन ता है। इसी तरह से माजी के साथ आप साकिन ता लगाते हैं तो औरत के फेल बन जाता है। हुआ फ़अला या फ़अलत, हुआ फतहा या फतहत, ठीक है। हुआ नसरा या क्या होगा? हिया नसरत। नसरत। हुआ अबदा हिया अबदत। अबदत। हुआ दरबा हिया दरबत। दराबत। हुआ ज़करा हिया ज़करत। ज़करत। ठीक है, ऐसे हिया बनते चल ज़करत। जाएंगे जो भी आपके टेबल में आ रहे हैं। हुआ जाला हिया जालत। जालत, ऐसे बन जाएगा, उसने किया, उस मर्द ने किया और उस औरत ने किया, ठीक है। जब मुजारे पर आएंगे तो हुआ यफअलु हिया तफअलु, हुआ यंसुरु हिया तंसुर। तंसुरु। इसी तरह से हुआ यफ्तहु हिया तफ्तहु। 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 हुआ याबुदु हिया ताबुदु। ताबुदु, ठीक है। अब ये याद रखें कि अब ये तो आपको समझ आ गया ना, मुज़क्कर एक और मुअन्नस एक का, कि वो करता है, वो करती है, आ, वो खोलता है, वो खोलती है, वो मदद करता है, वो मदद करती है, वो जिक्र करता है, वो जिक्र करती है, ठीक है। अब ये जो तफलु है ये दो मर्तबा आता है टेबल से। एक मर्तबा अंता के लिए आता है कि आप करते हैं, एक मर्तबा हिया के लिए आता है। अंता तफलु आप करते हैं, हिया तफलु वो करती है, मीनिंग डिफरेंट है ना। इसी तरह से अंता तंसुरु
हिया तंसुरु, अंता तफ्ताहु हिया तफ्ताहु, वो करता है और वो करती है, सॉरी आप करते हैं और वो करती है। तो तफलु टेबल में 2 जगह आता है, मतलब ता वाला जो भी है ना, तफलु है, तंसुरु है, ताबुदु है, तखलुकु है, तो ये 2 मरतबा आता है। एक मरतबा आपके लिए आता है, आप करते हैं, और एक मरतबा वो करती है के लिए आता है। और ये आपको आयत के कॉन्टेक्स्ट में पता चल जाएगा कि किसके लिए बात हो रही है। अकेला वर्ड लिखा होगा तो दोनों में तरफ जा सकता है इसका मीनिंग। जी, अब कुछ क्लियर हुआ? यस मैम, और बस इसमें पहले पहले उसका सिर्फ होगा ना, मतलब बस एक 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 का ही होगा। हाँ, बस इससे आप अंदाजा लगाएं कि खातून एक ही बहुत है, एक ही काम बताया, तो बस उसने वो सारा कर लिया, वो जो हमने मुज़क्कर के 6 किए थे ना, तो वो 6 पर एक ही भारी हो गई। खवातीन ज्यादा काम करती हैं ना, इसलिए एक ही दफा पूरा काम कर दिया। चले आगे देखते हैं जो प्रैक्टिस है इसकी। यही अभी हम कर रहे थे, हुआ फाला, हिया फालत, हुआ यफलु, हिया तफलु, अंता तफलु, हिया तफलु, ताकि आपको प्रैक्टिस रहे कि अंता के साथ क्या होगा। मुअन्नस के सिगे कितनी बार है, इन सिगों की तकरार को पिछले टेबल्स के साथ अब हम ऐड कर लेंगे, और उसके साथ ही पूरा टेबल हमारा अब जाके कहीं कंप्लीट हुआ है। ये अभी हमने कर ही लिया कि नसरा से नसरत, दरब दरबत, हुआ समिया, हिया समियात, हुआ। अब इसके साथ मुजारे में देखेंगे तो हुआ यफ्ताहु हिया तफ्ताहु, हुआ यंसुरु हिया तंसुरु, फिर अंता तंसुरु हिया तंसुरु, जरा प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है इससे। हुआ यदरिबु हिया तदरिबु, अंता तदरिबु और हिया तदरिबु, हुआ यस्माउ हिया तस्माउ, अंता तस्माउ हिया तस्माउ, दोनों के लिए एक ही वर्ड आता है। अब ये टेबल जो है ना, जैसे फाला का टेबल, अब हम कहेंगे कि हमारे टेबल्स आज कंप्लीट हुए हैं सारे इसके एडिशन के साथ। तो अब टेबल का ये पैटर्न बनेगा। मैं एक आपके लिए सैंपल का करके आपको बताती हूँ, उसके बाद जो बाकी हमने किए हैं, एक मिनट जस्ट लेट मी चेक के कितनी, एक तो इस पे स्लाइड्स पे जो नंबर नहीं है ना, इससे बड़ी कंफ्यूजन होती है। वो देखते हैं कितने टेबल से, 1 2 3 4 5, तो एक टेबल में सैंपल का कर देती हूँ, और हमारे पास टाइम है थोड़ा, तो हम कुछ और आप लोगों में से जो करना चाहें टेबल्स को हम थोड़ा रिवाइज कर लेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो पैटर्न आप ये रखेंगे, पहले माजी करेंगे, फिर मुजारे करेंगे, फिर अमर, फिर उसके बाद इस्मुल फाइल, और एंड में मुअन्नस को करेंगे। ठीक है, तो फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, यफअलु, यफअलूना, तफअलु, अफअलु, तफअलूना, नफअलु, इफअल, इफअलू, ला तफअल, ला तफअलू, फाइलुन, मफऊलुन, फ़िअलुन, हुआ फ़अला, हिया फ़अलत, हुआ यफ़अलु, हिया तफ़अलु, अंता तफ़अलु, हिया तफ़अलु। ठीक है, ऐसे हमने टेबल्स को प्रैक्टिस करना है। तो लेट्स से हम करते हैं फतहा का, और फतहा का कौन करेगा? जी नईम साहब, आप करना चाहेंगे? जी। जी चलिए, फतहा से कीजिए आप। फतहा, हम्म, फतहु, हम्म, फतहतु, फतहता, फतहतु, फतहतुम, हम्म। फतहना, फतह, फतहत। नहीं, अभी फताहत नहीं, अच्छा, मुअन्नस चलिए, एंड में, जैसे मैंने ये किया था ठीक ना, है। ऐसे आप याद करें। ठीक है। यफ्तहु, हम्म, यफ्तहूना, हम्म, तफ्तहु,
افتحو تفتحونا نفتح جی گڈ ویری گڈ. افتح افتحو لا تفتح لا تفتحو فاتح جی جی بالکل ٹھیک. مفتوح ہم، فتح ہاتھ ہو. اب کریں ہوا فتح. ہوا فتح ہم، یا فتح یا فتحت فتحت فتحت. فتحت ہوا فتح یا فتحت. فتحت ہوا یفتح یفتح ہم، یا تفتح تفتح. انت تفتح یا تفتح. یا تفتح. ٹھیک ہے، اس کو بھی ساتھ ایڈ کر لیتے ہیں، اس سے اچھی پریکٹس جی ہوتا ہے. جی ٹھیک. ٹھیک ہے جی. جی. اچھا نیکسٹ ہم کرتے ہیں نصارہ سے. جی نصارہ سے کون کرے گا؟ فائزہ آپ کریں گی؟ جی میم. جی جی چلیں نصارہ سے کریں آپ. نصارہ، نصارو، نصارت، نصرتو، نہیں دیکھیں، نصرتم. نصرت کو بھی نہ لے کر آئیں، مونس کو سب سے اینڈ میں کریں گے. پورا ٹیبل ختم ہو جائے گا اس کے بعد کریں گے. جی جی آپ نہیں نے میم، صرف وہ جو نصرتو، نصرتو، جی وہ نصرتم. نصرتا، نصرتا کے بعد نصرتو ہے نا. جی جی چلے دوبارہ سے کر لیتے ہیں، کنفیوژن ہو گئی، دوبارہ سے. جی جی نصارہ، ہم، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصر، انصرو. انصرو، تنصرونا، ننصرو. انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو، ناصر، منصور، نصر. هو ہوا نصر، نصر. ہم، هو نصر، ہم، هي نصرت، نصرت، هي نصر. نصرت. ہم، هو ينصر، هي تنصر. تنصر. انتا تنصرو ہیا تنصرو. آپ ٹیبل میں دیکھیں نا، انتا کے لیے بھی تنصرو آیا ہوا ہے اور یا کے لیے بھی تنصرو آیا ہے. اچھا نیکسٹ ہم کرتے ہیں دربا سے. دربا سے کون کرے گا؟ چلیں نبیہ آپ کریں دربا سے. اچھا میم وہ انتا تنسرو اور ہیا تنسرو، اس کا آپ نے کیا بتایا تھا؟ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ دونوں ایک ہی ورڈ ہے، میننگ ڈفرینٹ ہے. انتا تنسرو کا مطلب ہوگا کہ آپ مدد کرتے ہیں، اور ہیا تنسرو کا مطلب ہوگا وہ مدد کرتی ہے. مطلب یہ دونوں سیم ہے نا؟ سیم ورڈ ہے. آپ ٹیبل میں بھی دیکھیں، اوپر تنسرو آپ مدد کرتے ہیں، نیچے سب سے تنسرو وہ مدد کرتی ہے. سیم ٹھیک ورڈ ہے، آپ پہچان لیں گے. آپ قرآن جب پڑھیں تو آپ کی یہ سمجھیں ایک طرح سے اسائنمنٹ ہے کہ آپ اس میں ایسے فعل مضارع دیکھیں جو تا سے شروع ہونے والے ہیں، اور اس میں جسٹ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یہ انتا ہے یا ہے. تو میم اچھا ٹیبل کے اینڈ پہ یہ بھی پھر انتا تنصرو اور ہیا تنصرو یہ بھی ایڈ کریں پھر. بس وہ اس میں ایڈ نہیں کیا ہوا، لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ میں اس لیے کروا دیتی ہوں کہ اس سے بڑی انڈرسٹینڈنگ مجھے لگتا ہے بہتر ہو. اچھا میم شروع کروں؟ جی جی کریں شروع، بسم اللہ. ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا. یضربو، 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 یضربونا. تضربو، اضربو، تضربونا، نضربو. پھر ہے اچھا یہ آئے گا اضرب، اضرب، اضربو،
لا لا تضرب لا تضرب تضرب لا تضرب لا تضربوا. اچھا اس کے بعد ہے ضارب اور ہے مضروبن ضاربن مضروبن اور ضربن. اچھا ہوا ضربا ہیا ضربتا ضربت ہیا ضربت اور ہوا یضربو ہیا تضربو اور ہیا نہیں انتا یضربو انتا تضربو اور ہیا تضربو. یہ آتا ہے ایسے ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہمارا پیٹرن ایک رہ گیا سمیہ والا. سمیہ کا کون کرے گا؟ میں کروں. جنہوں نے پہلے کر لیا ہے وہ دوسروں کو چانس دیتے ہیں نا. آپ نے کیا ہے نا ابھی تو کوئی اصل میں میرے پاس صرف جی جی ڈاکٹر صاحب بسم اللہ کیجیے سمیہ سے. سمع سمعو سمعت سمعتو سمعتم سمعنا یسمعو یسمعون تسمعو اسمعو تسمعون نسمعو نسمعو اسمعو اسما اسمعو نہیں پہلے صرف اسمعو اسما پہلے صرف اسما جی اسما اسمعو اسمعو لا لا تسمعو لا لا تسما تسمعو نہیں پہلا والا لا تسمع تسما لا تسمع پھر لا تسما. دوسرا لا تسمعو سامع سامعون سامعون مسموعون اور سمعون 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 یا سماعتون دونوں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اینڈ والا آ گیا لائن ہوا سمعہ ہوا سمع ہیا سمعت انت ہوا یسمع ہوا یسمع ہیا تسمع تسمع ہیا تسمع انت انت تسمع ہیا تسمع. بس یہ ٹوٹل. تو آج ہمارا الحمدللہ ٹیبل جو ہے نا کمپلیٹ ہو گیا. یہ ہے آپ کا کسی بھی ورب کا کمپلیٹ ٹیبل. تو باقی جتنے ہم نے اور پڑھے ہوئے ہیں ان کی آپ لوگ پریکٹس کریے گا اس کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. جتنے ہم نے یہ تو ایک ایک جو تھا مین اس کو کیا ہے نا. تو باقی جتنے بھی ہیں ان کو بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی. تو یہ ٹیبل ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے QC1 کا. اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو جتنا میں نے سنا آپ لوگوں سے آپ لوگوں نے بہت اچھے ٹیبل سنائے. اور باقی آپ پریکٹس کرنی ہے آپ نے تاکہ یہ آپ کے پکے ہو جائیں. ایک دفعہ آپ کی یہ ٹیبلز پکے رہے آپ نے پریکٹس ان کی اچھی سیکھی تو آپ یقین کریں کہ اگلے جتنے بھی آپ کورسز کریں گے تو اس میں ٹیبلز آپ کے بہت کام آئیں گے. اور یہ بیسک ٹیبلز ہیں. اگر آپ کی یہ فاؤنڈیشن اچھی ہوگی ٹیبلز کی تو پھر آپ کے لیے اگلی گرامر سیکھنا اگلے فیل ڈفرنٹ سیکھنا یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا. چلیں جی آگے ہمارا نقطہ تعلیم. اور نقطہ تعلیم یہ ہے کہ ہمیں کتنا یاد رہتا ہے. ایک ہمیں شکایت یہ رہتی ہے نا کچھ لوگوں کی جی یاد ہی نہیں رہتا یاد ہی نہیں ہوتا. تو اگر ہم کو جو چیز یاد رہتی ہے اس کو اپنے یہاں پہ بڑا ٹیکنیکلی اور سائنٹیفکلی اس کو یہ چیز کی گئی ہے. 25% جو ہم پڑھتے ہیں ہمیں یاد رہتا ہے. 35% وہ جو ہم سنتے ہیں. 50% ہمیں یاد رہتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں. 60% جو ہم کہتے ہیں
75% जो हम करते हैं और 95% वो चीज हमें याद रहती है जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, कहते हैं, करते हैं। इसका मतलब है कि ये सब कुछ करना है याद रखने के लिए, सिर्फ पढ़ के नहीं छोड़ना, सिर्फ सुन के नहीं छोड़ना या देख के भी नहीं छोड़ना, सब कुछ करना है, पढ़ना है, सुनना है, देखना है और बोलना है, रिवाइज करना है। वो जो हम कहते हैं ना, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलके कीजिए, यानी अगर आप टीपीआई से करेंगे तो आपको चीजें 95% याद रहेंगी। तो कितनी अच्छी बात है। और कुरान सीखने के लिए हम टीपीआई का और क्लास में जो टीपीएस हम क्लास में किया करते थे, उसमें ये था कि दो दो स्टूडेंट्स को, टीपीएस इज ट्विन पेयर शेयरिंग, यानी दो दो की जोड़ियां बनाकर एक दूसरे को पढ़ाते थे। दो दो हम उनको बना देते थे कि जी आप और आप ऐसे करके। अब एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, जो ये अरबी के जो डायलॉग्स होते थे वो आपस में सवाल जवाब एक दूसरे के साथ करते थे, तो उससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाती। इसके अलावा जो साथ होमवर्क की बात हमेशा की जाती है, वो भी अगर आप करते रहेंगे, मतलब उसमें से करने वाला तो कम है, लेकिन लिख के करने वाला या होमवर्क जिसे होमवर्क कहते हैं वो तो नहीं है, बट ये तो आपके रूटीन में होगा कि आप कुरान पढ़ते होंगे रोजाना, तो उसी को हम होमवर्क बना दिया है। तो ये सारे काम अगर रोजाना होते रहेंगे तो कोर्स की हर चीज खूब याद रहेगी, नहीं भूलेंगे आप इंशाअल्लाह ताला। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबक नंबर 19 भी कंप्लीट हो गया और हमने जितने अल्फाज सीखने थे, शुरू में हमने कहा था कि हम 232 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 41,111 मरतबा आएंगे। ये हमारे QC1 का टारगेट था। तो ये दिस टारगेट हैज बीन अचीव्ड एट द एंड ऑफ लेसन नंबर 19 अल्हम्दुलिल्लाह। अब रह गया पीछे हमारा एक लेसन 20, जिसमें हम अपनी असेसमेंट करेंगे कि कितना सीखा वगैरह वगैरह, और कुछ और चीजें होंगी। तो टारगेट वर्ड्स, एज फार एज द वर्ड्स वर कंसर्न, तो टारगेट जो है नंबर ऑफ वर्ड्स के हिसाब से हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमको कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। See you all next week inshallah with the last lesson. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व